హరే కృష్ణ మాతాజీ సంత్ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. సో మంగళాచరణ చేద్దాము. గిరిజా మాతాజీ చేస్తా అన్నారు కాబట్టి మాతాజీ ఛాన్స్ ఇద్దాం. కనిపిస్తుందా మాతాజీ స్క్రీన్ మీకు? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ చేయండి మాతాజీ. జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీ గురుం వైష్ణవాంచ శ్రీ రూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం స్వజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం శ్రీ కృష్ణ శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదం సాగన లలిత శ్రీ వైశాఖాన్వితాంచ. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. ओम नमो नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्. हरे कृष्ण माताजी. ओम థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనతారణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय. श्री श्री गौर निताई की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. समवेत गौर भक्त वृंद की जय. कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. हरिनाम प्रभु की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. మనము ఒక్కసారి గురువాష్టకం పాడుకొని క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. మనకి మార్నింగ్ ఆరతీస్లో ఈ కొన్ని ఆరతీస్ అనేవి కామన్ గా ఉంటాయి అనమాట. ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ప్రతి టెంపుల్లో కూడా మనకి ఫస్ట్ మంగళారతిలో ఏమేమి ఉంటుందంటే గురువాష్టకం చేశాక నరసింహ ఆరతి చేస్తారు, ఆ తర్వాత తులసి ఆరతి చేస్తారు, శిక్షాష్టకం చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనకి 5:20 ఆర్ 5:30 ఆ టైం నుంచి చాంటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో అప్పటి నుంచి 7:20 7:30 దాకా 16 రౌండ్స్ అందరూ కలిసి చాంట్ చేస్తారు. అండ్ ఆ తర్వాత గురువందన గురు పూజ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఈ రోజు మనం ఏం చేద్దామంటే గురువాష్టకం ఒక్కసారి పాడుకొని క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, కాకపోతే నా దగ్గర గురువాష్టకం అనేది ఇంగ్లీష్లో ఉంది, తెలుగు అయితే నాకు దొరకలేదు. ఈసారి మన తెలుగు బుక్ దొరికినట్లయితే ఈసారి మీకు తెలుగు బుక్లో షేర్ చేస్తాను. ఇప్పటికైతే నేను ఇంగ్లీష్లో షేర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, శ్రీ శ్రీ గురువాష్టకం. संसारदावानललिढलोक प्रणय कारुण्य घनघनत्वं
प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् महाप्रभो कीर्तननृत्यगीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् निकुञ्जयोनोरतिकेलिसीतै यायालिभेर्योक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्ष्यादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रैर् उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवांस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् 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 श्री श्री गुरुवाष्टकम की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओके, thank you so much Mataji and Prabhuji for joining the Japa session. హరే కృష్ణ So, మాతాజీ. Hare Krishna Mataji. మాతాజీ బాగా పాడారు. నెక్స్ట్ ఏమో మాతో కూడా రిసైట్ చేయించండి మాతాజీ. Sure Mataji. మాకు కూడా వస్తుంది అప్పుడు ఇంకా. మీరు నేను అంటే ప్రభుజీ పాడిన రికార్డింగ్స్ షేర్ చేస్తాను మీకు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అంటే నేను పాడాక మీతో వెంటనే రిపీట్ చేయించమంటారా మీరు? అలా చేయించండి. ఓకే ఫైన్ మాతాజీ. ఈసారి అలా చేద్దాం. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో ఎన్ని శ్లోకాస్ కవర్ అయ్యాయి భగవద్గీత? మాతాజీ 17 సో నిన్న క్లాస్ లో మనకి ప్రభుజీ 2.15 15 అండ్ 16 రెండు కవర్ చేశారు కదా. సో ఈ రోజు మనం 2.17 అండ్ కుదిరితే 2.18 కూడా చూడడానికి ట్రై చేద్దాము. సో ఎక్కడ నడుస్తుంది డిస్కషన్? 2.14, 15, 16 ఏం చెప్తున్నారు? ఎవరైనా చెప్పగలరా? జస్ట్ ఒక చిన్న 2-3 సెంటెన్సెస్ లో. 2.14 లో ఏమొస్తుంది మనకి? 2.14 వచ్చేసి మనకి 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ లో అది ఒక శ్లోక అన్నమాట.
సో ఏమంటారు అందులో? మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాహ ఆగమ ఆగమాయనో నిత్య స్థాంత దీక్షస్వ భారత. భారత. సో ఏమంటున్నారు అందులో? టాలరేట్ చేయాలి హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్. సో సుఖ దుఃఖాలు, కష్ట నష్టాలు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి అర్జున, బట్ నువ్వు బంధాలు. టాలరేట్ చేయాలి వాటిని అని చెప్పి కృష్ణ చెప్తున్నారు. అండ్ 15th శ్లోకాలో ఏం చెప్పారు? టాలరేట్ చేస్తే వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి అని చెప్పారు. సో మీరు భగవద్గీత శ్లోకాస్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఈజీ వే ఏంటంటే, నాకు అనిపించిన ఈజీ వే ఏంటి అనేది మీకు షేర్ చేస్తాను. ఒక శ్లోకాకి కనెక్షన్ ఏంటి అన్నది చూడండి. అప్పుడు మీకు కాన్సెప్ట్ అనేది బాగా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో 14లో టాలరేట్ చేయమని చెప్పారు. 15లో ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి టాలరేట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది బెనిఫిట్ అనేది చెప్తున్నారనమాట. సో టాలరేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మనకి లిబరేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది, ముక్తి దొరుకుతుంది అర్జున అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అవునా కదా? అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారా ప్రభుజీ మనకి 2.15లో? అదే. ఎస్. దెన్ 2.16లో ఏం చెప్తున్నారు? ఒకసారి కనెక్షన్ చూసి మనం 2.17కి వెళ్దాం. సో గుర్తుపెట్టుకునేటప్పుడు అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఈజీగా ఉంటదన్నమాట. శ్లోక వినేసి వదిలేసామంటే సమ్వేర్ మనకి కనెక్షన్ ఉండదు. బట్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు బాగుంటుంది. ఒక సంభాషణ, కాన్వర్సేషన్, ఇప్పుడు మనం ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి, ఒక పాయింట్ చెప్పాక ఇంకొక పాయింట్ అనేది కనెక్టింగ్ గా ఉంటే ఆ కాన్వర్సేషన్ అంతా మనకు గుర్తుంటుంది కదా. సో అలా భగవద్గీతలో కనెక్ట్ చేయడానికి ఏదైనా పాయింట్ తో ట్రై చేయండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. అయితే నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు? టాలరేట్ చేస్తే ముక్తి లభిస్తుంది అని 15లో చెప్పారు కదా. 16లో ఏమంటున్నారంటే, సో భౌతిక దేహానికేమో ఉనికి లేదు, అంటే అది పడిపోవాల్సిందే ఏదో రోజు. అండ్ ఆత్మకేమో మార్పు లేదు. సో ఈ రెండిటిని తత్వము బాగుగా పరిశీలించిన వారి విషయమును ధృవీకరించిరి. అయితే టాలరేట్ చేయడానికి మనకి మార్గం కూడా చెప్తున్నారనమాట కృష్ణ. టాలరేట్ చేస్తే ముక్తి దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నారు, ఫైన్. కానీ టాలరేట్ చేయడానికి కావాల్సిన స్ట్రెంగ్త్ కూడా ఇవ్వాలి కదా కృష్ణ. మరి దేన్ని బేస్ చేసుకొని టాలరేట్ చేయగలం? ఇప్పటిదాకా మనకి టాలరేట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టతరమైన విషయం కదా. మరి పలాంది గుర్తు పెట్టుకుంటే, పలాంది తెలిస్తే టాలరేట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది అన్న విషయం కృష్ణకు తెలుస్తుందా లేదా? కృష్ణ ఊరికే జనరల్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చే భగవంతుడు కాదనమాట. మన పరిస్థితి అర్థం చేసుకొని, సరే సహించమని, ఓర్చుకోమని నేను చెప్తున్నాను అర్జునకి, కానీ సహించడానికి కావాల్సిన ఆ బుద్ధి అనేది నేను ఇవ్వాలి, లేదంటే టాలరేట్ చేయడం అనేది కుదరదు అని చెప్పి కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారు? సో ఆత్మ అనేది నిత్యంగా ఉంటుంది అర్జున, ఈ శరీరం అనేది ఖచ్చితంగా పడిపోతుంది. సో బాడీ అనేది టెంపరరీ, ఆత్మ సోల్ అనేది పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది. ఈ విషయం తెలుసుకున్నప్పుడు టాలరేట్ చేసే శక్తి అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. అయితే ఫర్దర్ శ్లోకాస్ లో ఏం చెప్తున్నారంటే కృష్ణ ఆత్మ గురించి ఇంకా డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నారనమాట. ఇప్పుడు టాలరేట్ చేయాలి, ఏదన్నా సహించాలి అంటే సహించడానికి కావాల్సిన శక్తిని బాగా ఇచ్చామనుకోండి. సో నేను ఒక 10 నిమిషాల పాటు మీరు ఎందుకు సహించాలి, మనం ఏంటి అన్న దాని గురించి గట్టిగా మీకు చెప్పి తర్వాత టాలరేట్ చేయండి అంటే అది పాసిబుల్ అవుతుందా అవ్వదా? అవును కదా, నిజమే కదా, ఇంత చెప్పారు. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని నేను సహిస్తాను దీన్ని అని చెప్పి మనకి ఆ భావన కలుగుతుందా, కలగదా? కలుగుతుంది. సో అలానే కృష్ణ అర్జునకు చెప్తున్నారనమాట. సో నువ్వు ఎందుకు సహించాలి అంటే దానికి నేను ఆత్మ జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాను అని ఆత్మ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం మొదలు పెడుతున్నారనమాట కృష్ణ. అయితే 2.17 చూద్దాము. ఇందులో సోల్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్స్ ఇస్తారు కృష్ణ మనకి. సో రిపీట్ చేయండి శ్లోక, నేను చెప్పిన తర్వాత మీకు ఛాన్స్ ఇస్తాను. అవినాశీ తు తద్విద్ది, అవినాశీ అవినాశీ తు తద్విద్ది, येन सर्वमिदं ततं, येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, न कश्चित् कर्तुमर्हति. ఫస్ట్ లైన్ మొత్తం చదువుతాం. అవినాశీ తు తద్విద్ది, येन सर्वमिदं ततं,
అవినాశి తద్విద్ధి సర్వమిదం తత్వం. అవినాశీ తు తద్విద్ధి యేన సర్వమిదం తతం. అవినాశి తద్విద్ధి సర్వమిదం తత్వం. వినాశమవ్యయస్యాస్య న కశ్చిత్ కర్తుమర్హతి. వినాశమవ్యయస్యాస్య న కశ్చిత్ కర్తుమర్హతి. మొత్తం చదువుదాం. అవినాశీ తు తద్విద్ధి యేన సర్వమిదం తతం. వినాశమవ్యయస్యాస్య న కశ్చిత్ కర్తుమర్హతి. అవినాశి తద్విద్ధి యేన సర్వమిదం ఒకసారి. అవినాశీ తు తద్విద్ధి యేన సర్వమిదం తతం. వినాశమవ్యయస్యాస్య న కశ్చిత్ కర్తుమర్హతి. అవినాశి యేన సర్వమిదం అనువాదం చూద్దాం. శరీరమందంతటను వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ నాశనము లేనిదని నీవు తెలుసుకొనుము. అట్టి అవినాశి అయిన ఆత్మను నశింపచేయుటకు ఎవ్వడును సమర్థుడు కాదు. సో ఇందాక అనుకున్నట్లు ఆత్మ గురించి ఇంకా డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారన్నమాట కృష్ణ. సో శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ అనేది నాశనం లేదు అర్జున. అట్టి అవినాశి అయిన ఆత్మను నశింపజేయడం అనేది ఎవ్వరికీ కూడా సాధ్యం కాదు అని చెప్తున్నారు. సో భాష్యం చూద్దాం. ఇది కొంచెం పెద్ద భాష్యము, కొంచెం ఫాస్ట్ గా చదవడానికి చూస్తాను. భాష్యం చదువుతున్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. చాలా డీటెయిల్స్ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇందులో ఇస్తారు. సో మనం ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నా కూడా అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేయలేకపోవచ్చు. సో కొంచెం శ్రద్ధగా వినండి. ఈ శ్లోకము దేహమంతటా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆత్మ యొక్క నిత్యతత్వమును మరింత స్పష్టముగా వివరించుచున్నది. దేహమంతటను వ్యాపించి ఉన్న దానిని ఎవరైనను గ్రహింపగలరు. అదియే చైతన్యము. కనుకనే సంపూర్ణ దేహమునందు లేక ఏదైనా ఒక భాగమునందు కలుగు సుఖదుఖములను ప్రతి ఒక్కరూ ఎరుగగలుగుచున్నారు. కానీ ఈ చైతన్యము యొక్క వ్యాప్తి శరీర అంతర్భాగమునకు మాత్రమే పరిమితమై ఉన్నది. ఒక దేహము పొందు సుఖదుఖములు మరొక దేహమునకు తెలియవు. కనుకనే ప్రతి దేహము ఒక ప్రత్యేక జీవాత్మ యొక్క ఆచ్ఛాదనమై ఉన్నది. అట్టి దేహమునందు ఆత్మ యొక్క ఉనికి చైతన్యము ద్వారా అనుభూతమగును. ఈ ఆత్మ కేశాగ్రమునందలి 10,000వ వంతు పరిమాణము కలిగినదిగా వర్ణింపబడినది. శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్ 5.9 దీనిని ఇట్లు సమర్థించుచున్నది. బాలాగ్ర శత భాగస్య శతదా కల్పితస్య చ భాగో జీవః స విజ్ఞేయః సచానంత్యాయ కల్పతే. కేశాగ్రమును 100 భాగములుగా విభజించి మరలా ఒక్కొక్క భాగమును 100 భాగములుగా విభజించినచో అట్టి ఒక్క భాగపు పరిణామము ఆత్మ కలిగి ఉండును. అట్టి విషయమే శ్రీమద్ భాగవతము 10.87.30 నందు శ్రీధర స్వామి భాష్యములో ఇట్లు చెప్పబడినది. కేశాగ్రశత భాగస్య శతాంశః సాదృశాత్మకః జీవః సూక్ష్మ స్వరూపోయం సంఖ్యాతీతో హి చిత్కణః. కేశాగ్రము యొక్క 10,000వ భాగమంత పరిమాణము గల ఆధ్యాత్మిక చిత్కణములు అసంఖ్యాకములుగా గలవు. ఆధ్యాత్మిక అణువులైన ఆత్మలు భౌతికాంశల కంటెను సూక్ష్మమై ఉన్నవి. అట్టి అణువులు అసంఖ్యాకములైనట్టివి. అట్టి సూక్ష్మమైన ఆధ్యాత్మిక విస్ఫులింగమే భౌతిక దేహమునకు మూలాధారము. ఔషధపు ప్రభావము దేహమంతటను వ్యాపించినట్లు అట్టి ఆధ్యాత్మిక విస్ఫులింగపు ప్రభావము దేహమంతటను వ్యాపించియుండును. ఆత్మ యొక్క ప్రభావము దేహమంతటను చైతన్య రూపమున అనుభూతమగుచుండును. అది ఏ ఆత్మ ఉనికికి నిదర్శనము. చైతన్యము లేనట్టి భౌతిక దేహము మృత శరీరమనియు ఎట్టి భౌతిక సాధనము ద్వారాను అట్టి దేహమున తిరిగి చైతన్యము కలిగింపలేమనియు ఎంతటి అమాయకుడైనను ఎరుగను. కనుకనే చైతన్యము ఆత్మ వలననే కాని ఎట్టి భౌతిక మూల కణముల సమ్మేళనముచే కలుగజాలదు. ముండకోపనిషత్ 3.1.9 నందు అణు ఆత్మ పరిమాణము గురించి మరింత స్పష్టముగా వివరింపబడినది. ఏషోణురాత్మ చేతసా వేదితవ్యో యస్మిన్ ప్రాణాః పంచదా సంవివేశ
ప్రాణైశ్చిత్తం సర్వమోతం ప్రజానాం యస్మిన్ విశుద్ధే విభవత్యేష ఆత్మ. పరిమాణము గల ఆత్మ సంపూర్ణ జ్ఞానముచే గ్రహింపబడును. అణురూపమైన ఈ ఆత్మ ప్రాణ అపాన వ్యాన సమాన ఉదానములు అను 5 విషయములైన వాయువులతో తేలుచు హృదయమున నెలకొనియుండి బద్ధజీవుల హృదయమునంతటను తన ప్రభావమును వ్యాపించి చేయుచుండెను. 5 రకాల భౌతిక వాయువుల కల్మషము నుండి ఆత్మ శుద్ధమైనప్పుడు దాని ఆధ్యాత్మిక ప్రభావము ప్రకటితమగును. శుద్ధమైన ఆత్మను ఆవరించినట్టి పంచవాయువులను వివిధములైన ఆసనముల ద్వారా నిగ్రహించుట కొరకై హఠయోగ విధానము ఉద్దేశించబడినది. అణు ఆత్మను అట్టి భౌతిక వాతావరణ బంధము నుండి విముక్తి కలిగించుట కొరకై అది నిర్దేశింపబడినది, కానీ భౌతిక ప్రయోజనము కొరకు కాదు. ఈ విధముగా వేద వాంగ్మయం అంతటను అనురూపమైన ఆత్మ నిర్మాణము అంగీకరింపబడినది. అంతేకాకుండా బుద్ధిమంతుడు అనుభవముతో దీనిని ప్రత్యక్షముగా గ్రహింపగలుగును. కేవలము బుద్ధిహీనుడు మాత్రమే అట్టి అణు ఆత్మను సర్వవ్యాపకమైన విష్ణుతత్వమని భావించును. అణురూపమైన ఆత్మ ప్రభావము దేహమంతటను వ్యాపించియుండును. ముండకోపనిషత్ 3.1.9 నందు అనుసరించి అనురూపమైన అట్టి ఆత్మ ప్రతి జీవి హృదయమునందును నెలకొనియుండును. ఈ ఆత్మ పరిమాణము అతి సూక్ష్మమై శాస్త్రజ్ఞుల దృష్టి పరిధికి అతీతమై ఉండుట చేత వారిలో కొందరు మూర్ఖముగా ఆత్మయే లేదని చెప్పుదురు. కానీ వాస్తవమునకు ప్రతి ఒక్కరి హృదయమునందును అణురూపమైన ఆత్మ పరమాత్మతో కూడి నిశ్చయముగా నిలిచియున్నది. కనుకనే దేహపు ఈ భాగము నుండి దేహపు కదలికలకు అవసరమైన శక్తులన్నీయు వెలువడుచున్నవి. ఊపిరితిత్తుల నుండి ప్రాణవాయువును గ్రహించు రక్త కణములన్నీయు ఆత్మ నుండియే శక్తిని గ్రహించును. ఆత్మ ఈ స్థితి నుండి వెడలినంతనే రక్త ప్రసరణ క్రియ ఆగిపోవును. రక్త కణముల ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించిన వైద్య శాస్త్రము ఆత్మయే మూలమన్నది ఎరుగకున్నది. అయినను వైద్యశాస్త్రము దేహము యొక్క సర్వశక్తులకు హృదయమే కూడలి స్థానమని అంగీకరించును. పరమాత్మ యొక్క అట్టి అనురూప ఆత్మలు సూర్యకాంతి కణములతో పోల్చబడినవి. సూర్యకాంతి యందు ప్రకాశవంతములైనట్టి అసంఖ్యాక కణములు గలవు. అట్లే అనురూప ఆత్మలు ఆ భగవాను నుండి వెలువడు కాంతిలో కణములై ఉన్నవి. వానిని ప్రభ లేక ఉన్నత శక్తి అందురు. కనుక వేద విజ్ఞానముననుసరించి లేదా ఆధునిక విజ్ఞానముననుసరించి దేహములందలి ఆత్మ యొక్క ఉనికిని ఎవ్వరూ కాదనజాలరు. అట్టి ఆత్మను గూర్చిన విజ్ఞానము దేవాది దేవునిచే భగవద్గీత యందు స్వయముగా వివరింపబడినది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఆత్మ గురించి చాలా డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. సో పర్పోర్ట్ మీరు శ్రద్ధగా విన్నట్లయితే చాలా డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మనం కొన్ని డీటెయిల్స్ అంటే కొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. అయితే ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ మనకి అనువాదంలో ఏం చెప్తున్నారు? ఆత్మ శరీరమంతా వ్యాపించి ఉన్నది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అయితే అగ్నికి ఏమేం ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి చెప్పగలరా? అగ్ని, ఒక చోట అగ్ని ఉంది అంటే మనకి ఏమేం కనిపిస్తూ ఉంటాయి? ఏమేం మనం ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం? వర్ష, శబ్దం, వేడి ఉంటుంది. సో అగ్ని ఉంది అంటే అక్కడ మనకి వెచ్చగా ఉంటుంది అండ్ పొగ వస్తుంది అండ్ అలానే అక్కడ మనకి వెలుగు అనేది కనిపిస్తుంది. సో అగ్నికి ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట. ఒక చోట అగ్ని ఉంది అంటే దాని స్వభావం ఎలా బయట కనిపిస్తుంది అంటే వేడి రూపంలో, వెలుగు రూపంలో, పొగ రూపంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలానే ఆత్మ ఉన్నది అంటే ఆత్మ యొక్క స్వభావం ఏంటి అంటే చైతన్యం అంటారనమాట. సో కాన్షియస్నెస్. సో మనం శరీరంలో ఆత్మ ఉన్నది అంటే దాన్ని ఎలా గ్రహించవచ్చు అంటే దాని యొక్క చైతన్యం అనేది శరీరం అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, అర్థమైందా? చైతన్యం అనేది ఏంటి అంటే ఆత్మ యొక్క స్వభావం అన్నమాట. ఆత్మ ఉంది అంటే అక్కడ చైతన్యం ఉంటుంది. ఎలా అయితే వేడి నిప్పు, అగ్ని ఉన్న చోట వెలుగు, వేడి ఉంటుందో ఆత్మ ఉన్న చోట దాని చైతన్యం అనేది ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఆ చైతన్యం అనేది కేవలం ఆత్మ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మాత్రమే కాదు, ఆత్మ ఏ శరీరాన్ని ధరించిందో ఆ శరీరం అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నన్ను ఎవరైనా చేతి మీద కొట్టారనుకోండి, నాకు తెలుస్తుందా లేదా? అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే చైతన్యం ఉంది కాబట్టే తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో మన శరీరంలో ఎక్కడ ఏమి తాకినా, మనం ఇలా కూర్చున్నాము, కాలు మీద ఏదైనా చీమ పాకినా గానీ మనకు అర్థమవుతుందా లేదా?
ఎస్ Yes, నో? Mataji. సో అది ఎలా అర్థమవుతుంది అంటే ఆత్మ యొక్క నేచర్ చైతన్యం అనేది శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉంది కాబట్టే అది పాకినప్పుడు మనకి అది తెలుస్తుందన్నమాట. చైతన్యం ఉంది కాబట్టే. అది లేదు అంటే మనకి తెలియదన్నమాట. చైతన్యం లేదు అంటే ఏమి జరిగినా గానీ ఈ శరీరానికి మనం దాన్ని గ్రహించలేమన్నమాట. సో ఆత్మ ఉంది అంటే అక్కడ మనకి చైతన్యం ఉంటుందన్నమాట. సో దాన్నేమంటారు అంటే ఇంగ్లీష్‌లో కాన్షియస్‌నెస్ అంటారు. సో ఆత్మ యొక్క నేచర్ ఏంటి అంటే కాన్షియస్‌నెస్ అన్నమాట. ఓకే. ఈ కాన్షియస్‌నెస్ ఈ చైతన్యం ఉంది కాబట్టే శరీరంలో ఏది జరుగుతున్నా గానీ మనం దాన్ని గ్రహించగలుగుతున్నామనమాట. అయితే ఇప్పుడు ఆత్మ ఉంది కదా! ఆత్మకి చైతన్యం ఉంది అని అనుకుంటున్నాం కదా! మరి ఈ చైతన్యం అనేది మీరు గమనించినట్లయితే నా శరీరంలో ఇప్పుడు నాలో ఉన్న ఆత్మ, నా శరీరంలో జరిగే దాని గురించే చెప్తుందా? పక్కన వారి శరీరంలో గూడా ఏం జరుగుతుందో చెప్తుందా నాకు? చెప్పదు. చెప్పదు గదా! చెప్పదు మాతాజీ. సో మన శరీరం మనకి మన శరీరంలో జరిగేది మాత్రమే తెలుస్తుంది కానీ, వేరే వాళ్ళ దాంట్లో జరిగేది తెలియదనమాట. సో, ఆత్మ యొక్క కాన్షియస్‌నెస్ అనేది కేవలం ఈ శరీరానికి మాత్రమే బౌండ్ అయి ఉంటుందనమాట. కానీ మీకు తెలుసా ఆత్మతో పాటు ఇంకొకరు కూడా ఉంటారు అని చెప్పి మనం ఇప్పుడు పరపోట్లో చదివాం. ఎవరు? Paramatma. పరమాత్మ. పరమాత్మ. పరమాత్మకి కేవలం ఈ శరీరంలో మాత్రమే జరిగేది తెలుస్తుందా? మీ శరీరంలో జరిగేది కూడా తెలుస్తుందా? అన్ని శరీరంలో జరిగేది కూడా జగత్తంతా తెలుస్తుంది. తెలుస్తుంది. అదనమాట డిఫరెన్స్. ఆత్మకి, పరమాత్మకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఆత్మ యొక్క పవర్ అనేది లిమిటెడ్ అన్నమాట. కేవలం ఈ బాడీలో జరిగేది మాత్రమే ఆత్మకి తెలుస్తుంది. ఆత్మ, పరమాత్మ ఉండడానికి పక్కనే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆత్మకేంటి అంటే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ శరీరంలో ఉన్నది మాత్రమే తెలుస్తుంది. కానీ పరమాత్మ ఈ శరీరంలో ఉన్నా కూడా, మీ శరీరంలో కూడా పరమాత్మ ఉంటారు. అంటే పరమాత్మ ప్రతి ఒక్క జీవిలో కూడా ఉంటారు. ఆయన డిఫరెంట్ కాదనమాట. అంటే నాలో ఉన్న పరమాత్మ, మీలో ఉన్న పరమాత్మ, మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్న పరమాత్మ కూడా ఒకరే. కానీ ఆత్మ ఏమవుతుంది అంటే, నేను బేసిక్‌గా నాలో ఉన్న ఆత్మ అని మీకు క్లాస్ కోసం చెప్తున్నాను గానీ, నేను అంటేనే ఆత్మ. మన క్లాస్ ఎండ్ అయ్యేసరికి మీకది కన్వే అయితది. బట్ ఫర్ నౌ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ కోసం ఏం చెప్తున్నాను అంటే, మీకు ఫిజికల్‌గా నేను కనిపిస్తున్నాను కదా! నాలో ఉన్న ఆత్మ, మీలో ఉన్న ఆత్మ, అలానే ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్న ఆత్మ అనేది డిఫరెంట్ అన్నమాట. డిఫరెంట్ కాబట్టే ఈ శరీరంలో జరిగేది మాత్రమే నాకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. కానీ పరమాత్మ అలా కాదనమాట. ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్న పరమాత్మ ఒక్కరే అన్నమాట. సో, అందుకనే పరమాత్మకి మాత్రం ఈ శరీరంలో, మీ శరీరంలో, ప్రతి ఒక్కరి శరీరంలో జరిగేది మాత్రం పరమాత్మకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మకి మాత్రం ఆ జ్ఞానం అనేది ఉండదు. కేవలం ఇంతవరకు మాత్రమే రెస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. అయితే మీరు గమనించినట్లయితే ఒక్కసారి ఆత్మ అనేది వెళ్ళిపోయిందనుకోండి. ఏం వెళ్ళిపోతుంది? చైతన్యం అనేది వెళ్ళిపోతుందనమాట. సో, అది వెళ్ళిపోయింది అంటే ఈ శరీరాన్ని ఏమని పిలుస్తామప్పుడు? Dead body. డెడ్ బాడీ అని శవం. పిలుస్తాం. శవం అని పిలుస్తామనమాట. అందుకే మనకంటారనమాట ఆత్మ ఉన్నంత వరకే ఈ శరీరాన్ని శివం అంటారు. శివం అంటే మంగళదాయకం అనమాట. ఒక్కసారి ఆత్మ వెళ్ళిపోయిందనుకోండి, కాస్త పైకి తలకట్టు పైకి లేపుతారనమాట. ఏమవుతుంది? శవం అయిపోతుందనమాట. సో, అప్పటిదాకా ఏమవుతుంది? ఎంతో మంగళదాయకంగా ఉంటది. ఒక మనిషి ఉన్నారంటే మనకెంతో ఒక అంటే ఒక తోడులాగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఒక్కసారి ఆత్మ వెళ్ళిపోయిందనుకోండి, ఆ శరీరంతో ఉండడానికి మనకి ధైర్యం ఉంటుందా? అసలు ఆ శరీరాన్ని ఇంట్లో పెడతారా? ఇంట్లో కూడా పెట్టరు. చాలా మంది అంటే ఇంక బయట పెట్టేస్తారనమాట. మనకి ఇంటి బయట వరండా ఉంటుంది గదా! పంచలో పెట్టేస్తారనమాట. ఇంట్లో ఉండకూడదు అని చెప్పి బయటకి పంపిస్తారనమాట. సో, ఆలోచించండి. అప్పటిదాకా ఎంతో మర్యాదిచ్చి, ఎంతో విలువిచ్చి, ఎన్నో సత్కారాలు అందుకున్న ఆ శరీరము ఒక్కసారిగా ఆత్మ అనేది వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? తన ఇంట్లో తన ఎంతో కష్టపడి కట్టుకున్న ఇల్లు, రూపాయి కూడబెట్టుకొని కట్టుకున్న ఇంట్లో కూడా ఉంచడానికి ఇష్టపడరనమాట. ఏం చేస్తారు? మోసుకెళ్ళి బయట పెట్టేస్తారనమాట. సో, అప్పటిదాకా ఉన్న ఆ మర్యాద గాని, దేనికైనా గాని మనం ఎలా బ్రతుకుతామంటే, ఓహ్! ఈ శరీరానికి మర్యాద ఇస్తున్నారు, ఈ శరీరానికి వాల్యూ ఇస్తున్నారు అని చెప్పి మనం బ్రతుకుతూ ఉంటాం. కానీ ఆత్మ వెళ్ళిపోయిందంటే, శరీరం అదే కదా! మరి ఇంతకు ముందున్న శరీరం అదే, ఇప్పుడున్న శరీరం అదే. కానీ ఏదైతే వెళ్ళిపోతే అప్పటిదాకా ఉన్న మర్యాద అనేది ఒక్కసారిగా పోయి తీసుకెళ్ళి బయట పెడతారు. మంచి మాటలు మాట్లాడతారు. చాలా గొప్పవాళ్ళు, చాలా మంచిగా జీవించారు అని చెప్తారు గానీ, అదే మర్యాద అనేది ఇవ్వరనమాట. అండ్ మనల్ని పెట్టుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడరనమాట. బయట పెట్టేస్తారు. సో, యాక్చువల్‌గా మనం గమనించినట్లయితే మనం దేహ భావనతోనే జీవితాంతం గడుపుతూ ఉంటాం. ఒకసారి ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు మనం కీన్‌గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. యెస్ ఆర్ నో? అవునా కాదా? Yes, Mataji.
అండ్ మన అప్పుడు తీసుకువెళ్ళే జనరల్‌గా ఒక వెహికల్‌లో, బస్‌లో గాని అలా తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు గాని, లేదంటే మనకి శ్మశానం బయట గాని మీరు గమనించినట్లయితే దానికొక స్పెసిఫిక్‌గా ఒక పేరు రాస్తారు. ఎవరైనా గమనించారా? స్వర్గధామం. వైకుంఠధామము అంటారు. సో, వైకుంఠధామము అలా అంటారనమాట మనకి ఆ పేరు చూసినట్లయితే. ఏమంటున్నారు? ఎక్కడికి వెళ్లారు అంటున్నారు? వైకుంఠానికి వెళ్ళే మార్గం అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. కానీ జీవితాంతం మనం వైకుంఠానికి వెళ్ళే మార్గంలో పయనించాలని అనుకుంటామా? లేదు మాతాజీ. బ్రతికున్నంత వరకు మాత్రం వైకుంఠం వద్దు మనకి. బ్రతికున్నంత వరకు మాత్రం ఈ శరీరాన్ని పోషిస్తూ ఉండాలి. వైకుంఠం ఎవరు చూసారు? ఎవరు చెందారు? అదంతా దాని గురించి ఎందుకు అని చెప్పి మనం బ్రతుకుతూ ఉంటాం. కానీ ఒక్కసారి వెళ్ళిపోయాక ఏం చేస్తాం? ఆ వైకుంఠ ధామం అని పేరు రాసిన దానికి మనం పంపిస్తాం గానీ, నిజంగా వైకుంఠానికి వెళ్తామో, వెళ్ళమో మనం చేసుకున్న దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుందన్నమాట. సో, మనం జనరల్‌గా ఈ ఎవరైనా చనిపోవడం చూసినా గాని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. అయ్యో! భౌతిక బంధనాలనేవి చాలా టెంపరరీ, అక్కర్లేని మనము పంతాలు, పట్టింపులు పెట్టుకొని కూర్చుంటాము. ఒక్కసారి మనిషి ఎళ్ళిపోతే తిరిగి వెనక్కొస్తారా? లేనిపోనివన్నీ పెట్టుకుంటూ ఉంటామని చెప్పి, ఆ 2 రోజులు మనం ఎంతో గొప్ప ఫిలాసఫీ అనేది మాట్లాడుతూ ఉంటాం. సో, మనం ఇట్లాగా అక్కర్లేని విషయాలకి పట్టింపులనేవి పెట్టుకోకుండా ఉండాలి. ఎంతకాలం ఉంటాము? ఎవరి టైం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. దానికి మనం ఆస్తి గొడవలని చెప్పి, ఏదో నన్నన్నారని చెప్పి పగలు పట్టింపులు పెట్టుకొని బ్రతుకుతూ ఉంటాము అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం గానీ, మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆ వైరాగ్యం అనేది మనకి లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుందా? ఒక్కసారి ఆ వైరాగ్యం కలిగిందనుకో ఉండదు గదా! జస్ట్ ఆ 2 రోజులు, 3 రోజులు మాత్రమే ఉంటుందనమాట. ఇందాక ప్రభుజీ అన్నట్లు అదేంటంటే శ్మశాన వైరాగ్యం అనమాట. సో, జస్ట్ ఆ శ్మశాన సీన్ అనేది చూస్తాం గదా! ఒక వ్యక్తి అలా వెళ్ళిపోయారనేది అదంతా రిజిస్టర్ అయినప్పుడు ఒక 2, 3 రోజులుంటుంది. మళ్ళీ 4గో రోజున ఏమవుతుంది? నన్ను పిలవలేదు వాళ్ళు. నన్ను పట్టించుకోలేదు వాళ్ళు. నేను వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళాను. నాకసలు మర్యాదే ఇవ్వలేదు. నేను వాళ్ళని ఎలా చూసుకున్నాను? నన్నిలానా చూసుకునేది అని అక్కర్లేని విషయాల్లో చిక్కుకుపోతూ ఉంటామనమాట. సో, చూడండి ఎట్లాంటి ప్లేస్‌లో ఉన్నామంటే మనము రియాలిటీని కప్పేసి మనల్ని ఒక ఒక ఫేక్ ఇదిలో మనల్ని బ్రతికేలాగా చేస్తుందనమాట. సో, ఇదంతా ఎవరు నడిపిస్తున్నారంటే మాయాదేవి ప్రభావం అనమాట. మాయాదేవి అప్పుడు నాలెడ్జ్ కూడా కలిగిందనమాట. అరే! ఇంతకాలం ఇంత వాల్యూ ఇచ్చిన మనిషి ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి బయట పడేస్తున్నారు. ఈ శరీరానికి ఇంత గొప్పగా ఇన్ని సౌకర్యాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశాం గానీ, దానికిప్పుడు విలువే లేదు. మీరు చూడండి బాడీ కూడా ఏమైతది అంటే ఆత్మ ఒక్కసారి వెళ్ళిపోతే బాడీ అలానే ఉంటుందా? అంతే ఫ్రెష్ ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే ఫ్రెష్‌గా ఉన్నామో అలానే ఉంటుందా బాడీ? నో ఉండదు. మాతాజీ. శరీరము కుళ్ళిపోవడం స్టార్ట్ అయిపోతదనమాట. మెల్లిమెల్లిగా బాడీ డిగ్రేడ్ అవ్వడం మొదలైతూ ఉంటుంది. అందుకనే దురదృష్టం ఏంటంటే కొంతమంది ఎవరైనా దూరం ప్లేస్‌లో ఉన్నట్లయితే వాళ్ళొచ్చేదాకా బాడీని కాల్చకుండా ఉండాలి అని చెప్పి ఏం చేస్తూ ఉంటారు? బాడీని ఒక ఐస్ బాక్స్‌లో పెట్టడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం మనం. సో, పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది? బాడీ స్టార్ట్స్ డీకంపోజ్ అయిపోయి బాడీ వాసనొచ్చేస్తదనమాట. ఇంకది అక్కడ భరించలేరు కాబట్టి ఏం చేస్తారు? స్టోర్ చేయడానికి మనం వెజిటబుల్స్ ఏమన్నా చెడిపోకుండా ఉండడానికి ఏం చేస్తూ ఉంటాము? వారం రోజుల పాటు ఫ్రిడ్జ్‌లో దోసేస్తూ ఉంటాం కదా! సో, మన పరిస్థితి ఏమైతదంటే అప్పటిదాకా ఇదే అని బ్రతికిన మనం ఏం చేస్తారు? మనల్ని గూడా ఒక బాక్స్‌లో పెట్టేసి పెడతారనమాట. మనమంటే బేసిక్‌గా ఈ బాడీ అనేది. దాన్ని గూడా ఒక బాక్స్‌లో పెట్టి ఉంచాల్సొస్తదనమాట. కావాల్సిన వాళ్ళు, రావాల్సిన వాళ్ళు రావాలని అలా పెడుతూ ఉంటారనమాట. ఎంత భ్రమలో బ్రతికేస్తూ ఉంటామంటే జీవితాంతము అసలు నేను ఎవరు? ఒక వ్యక్తి వెళ్ళిపోయినప్పుడు వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నాం. వెళ్ళిపోయిన వ్యక్తి శరీర రూపంలో అక్కడే ఉన్నారు. మరి వెళ్ళిపోయింది ఎవరు అని చెప్పి మనం కొంచెం కీన్‌గా కొంచెం బుద్ధి పెడితే అర్థమైతదనమాట. ఈ శరీరం కాదు, ఈ శరీరాన్ని ధరించిన వారు వెళ్ళిపోయారు అన్న విషయం అనేది కొంచెం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకర్థమైద్ది. కానీ మాయా ప్రపంచం అనేది మనకంత ఛాన్స్ ఇవ్వదనమాట. మనల్ని అబ్జర్వ్ చేయనీయదనమాట. ఎంతసేపు గూడా ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేసినా ఆ 2, 3 రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ మనల్ని బ్యాక్ టు నార్మల్ అన్నమాట. మళ్ళీ మాయలో పడేసి మాయలోనే బ్రతికేలాగా చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో, భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది లేకపోతే మనం జీవితాంతం బ్రతికిందంతా కూడా అసలైన మన గురించి గాకుండా, మనం ధరించిన దాని గురించి మనం బ్రతుకుతూ ఉంటామన్నమాట. అంత మాయలో మనం ఉంటామని చెప్పి మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే. ఓకే. ఆహ్, అండ్ ఇంకేంటి అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నారు ఆత్మ గురించి. ఏంటి అంటే ఆత్మ యొక్క పరిమాణం ఏంటి? ఆత్మ యొక్క సైజ్ ఏంటి అనేది చెప్తున్నారు. అండ్ ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటుంది అని కూడా చెప్తున్నారనమాట. సో, ఆత్మ యొక్క సైజ్ అనేది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు మన హెయిర్ ఉంటుంది గదా! ఒక్క వెంట్రుక. ఒక వెంట్రుకని తీస్తే దాని టిప్ అంటే కొన ఉంటుంది గదా! ఇక్కడ మనకి మన తలకి అటాచ్ అయిన ఉంటుంది గదా భాగము. సో, ఒక వెంట్రుకలో తలకి ఏదైతే అటాచ్ అయిన భాగం ఉంటుందో, ఆ భాగాన్ని 100 ముక్కలు చేయండి. 100 ముక్కలు చేశాక, ఒక ముక్కని తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ 100 ముక్కలు చేయండి. ఫైనల్‌గా ఏదైతే వస్తుందో,
ఆ సైజులో ఆత్మ ఉంటుందంట. ఆలోచించండి. ఆత్మ అంటే మనమే బేసిక్‌గా. మన యొక్క సైజ్ ఎంత తెలుసా? కేశాగ్ర భాగంలో 10,000వ వంతనమాట. సో, మనము ఆ సైజులో ఉన్నాం. అయితే ఆ సైజులో ఉన్న ఆత్మకి ఉన్న చైతన్యం ఎలాంటిదో చూడండి. జస్ట్ అంత సైజులో ఎక్కడుంటుందని చెప్తున్నారు తెలుసా? హృదయ స్థానంలో, హృదయ నివాసి అయి ఉంటుంది అంటారు. మనకి హార్ట్ లొకేషన్ ఉంటుంది గదా! అక్కడ ఈ ఆత్మ ఉంటుందన్నమాట. ఆ సైజులో ఉన్న ఆత్మ ఉంటుంది. అయితే దాని యొక్క శక్తి చూసారా? దాని యొక్క శక్తి చైతన్య రూపంలో మనం ఏదైతే బాడీ ధరించామో, ఆ బాడీ మొత్తం వ్యాపించి ఉంటుంది. కేవలం హ్యూమన్ బాడీ మాత్రమే తీసుకోవద్దు. ప్రతి జీవిలో కూడా ఒక చీమని తీసుకున్నా, ఒక దోమని తీసుకున్నా, ఒక కుక్కని తీసుకున్నా, ఒక పిల్లిని తీసుకున్నా, ఒక పెద్ద ఏనుగుని తీసుకున్నా, మీరు ఏ సైజ్ నుండి ఏ సైజ్ తీసుకున్నా గానీ, ఆత్మ యొక్క సైజ్ అంతే ఉంటుంది. అండ్ దాని యొక్క చైతన్యం, దాని యొక్క నేచర్ అనేది అది ధరించిన శరీరం మొత్తం వ్యాపించి ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు మనం మానవ దేహంలో ఉన్నాం కాబట్టి మన చైతన్యం ఈ బాడీ అంతా వ్యాపించింది. ఒక ఏనుగు తీసుకున్నట్లయితే ఏనుగు ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది? చాలా పెద్దగా ఉంటుందా? ఉండదా? సో, దాని యొక్క చైతన్యం కూడా ఆ శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉంటుంది. పోనీ చీమని తీసుకున్నామనుకోండి, చీమ ఎంతుంటుంది? ఇంత చిన్నగా ఉంటుంది. దాని యొక్క చైతన్యం కూడా ఆ శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉంటుందన్నమాట. సో, ఎంత అంటే మీరివన్నీ డిస్కస్ చేస్తుంటే ఎంత బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ అనిపిస్తుందా? అనిపించడం లేదా? ఎస్ అనిపిస్తుంది. మాతాజీ. కృష్ణ సృష్టి Yes. ఎంత బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంది అని దైవలీల. లేదు. హ్మ్. దైవలీల. ఆ సృష్టి రహస్యం మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్‌లీ అన్నమాట. మనం కొంచెం డెప్త్‌గా ఆలోచించే కొద్దీ చాలా మనకి అమేజింగ్‌గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా తెలుసుకోవాలన్న ఇంట్రెస్ట్ కూడా కలుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. అయితే ఇంకేం చెప్తున్నారంటే 5 రకాల వాయువుల ఇదిలో అది తేలుతూ ఉంటుందని చెప్పారు. ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమాన. ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది అక్కడ ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ అనేది అక్కడ 5 రకాల వాయువుల మధ్యలో ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. మన హృదయంలో ఉంటుందన్నమాట ఆత్మ అనేది. అండ్ ఇంకేమంటున్నారు? ఏ భౌతిక పరికరం కూడా దాన్ని డిటెక్ట్ చేయలేదు అంటున్నారు. ఇప్పుడు మనకు అనిపించొచ్చు. కొన్ని మనకి కళ్ళతో కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు మనం కళ్ళతో చూడొచ్చు. ఒక చీమను చూడొచ్చు, ఒక పురుగుని చూడొచ్చు, ఒక దోమని చూడొచ్చు, పెద్ద ఆకారంలో ఉన్న వాటిని చూడొచ్చు. కానీ కొన్ని వైరసెస్ ఉంటాయి కదా! అట్లాంటివి మనం కళ్ళతో చూడగలుగుతామా? చూడలేం మాతాజీ. చూడలేం. దానికోసం మనకేంటంటే చూడలేం. కొన్ని స్పెసిఫిక్ Microscope. ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి. మైక్రోస్కోప్ ఉంటుంది. సో, మైక్రోస్కోప్ పెట్టుకొని మనం చూస్తే కొన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలానే మనకు అనిపించొచ్చు ఆత్మని గూడా కొంచెం బాగా సొఫిస్టికేటెడ్ మైక్రోస్కోప్ అనేది కనిపించి, నేను ఇట్లా జూమ్ చేసి ఆత్మని చూడొచ్చా అని చెప్పి మనకు క్వెషన్ రావచ్చు. ఇక్కడ మనకి చెప్పేస్తున్నారనమాట. ఆత్మని మనం ఏ భౌతిక పరికరంతో చూడలేము. అయితే క్వెషన్ రావచ్చా? రాదా? ఎందుకు చిన్న చిన్న వాటిని గూడా చూడగలుగుతున్నాం గదా! బాగా ఇంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది గదా! ఇంకా మనం మంచి పవర్‌ఫుల్ మైక్రోస్కోప్స్ అనేవి డెవలప్ చేసి, ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఆత్మ ఎక్కడుంది? వాళ్ళ హృదయ స్థానంలో ఎక్కడుంది? వీళ్ళ ఆత్మ ఎక్కడుంది? లేదంటే ఒక బాడీ వదిలేసి ఎళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఎలా ఎళ్తుంది ఆత్మ అనేది మనం చూడొచ్చా అని చెప్పి క్వెషన్స్ ఒస్తాయి గదా! జనరల్‌గా ఎంతూసియాజం ప్రకారం ఇలా క్వెషన్స్ ఒస్తాయి గదా! సో, ఇప్పుడు మనకేం చెప్తున్నారు అంటే ఆత్మని మనం చూడలేము. ఎందుకు చూడలేము? అది ఒక చైతన్యం కాబట్టి మనం చూడలేం మాతాజీ. యాక్చువల్‌గా ఏంటి అంటే, భౌతికం అయినది వేరు, ఆధ్యాత్మికమైనది వేరన్నమాట. మనం ఏది చూసినా కూడా, ఎంత చిన్నది చూసినా కూడా, అది భౌతికమైనది కాబట్టే, మనం కనిపెట్టే ఈ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ మైక్రోస్కోప్‌తో వీటితో మనం చూడడం పాసిబుల్ అయితుంది. కానీ ఆత్మ అనేది భౌతికమైనది కాదు. ఆత్మ సచ్చిదానంద అన్నమాట. ఓకే. ఆత్మ భౌతికమైనది కాదు. ఆత్మ సచ్చిదానంద కాబట్టి, మనం భౌతికంగా ఎలాంటి ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ కనిపెట్టినా కూడా, ఆత్మని మనం చూడలేము. ఆత్మని మనం పట్టుకోలేమనమాట. అర్థమైందా? క్లియర్? ఎస్ మాతాజీ. సో, అందుకనే మనం ఎలాంటి ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ కనిపెట్టినా, తయారు చేసినా కూడా ఆత్మ మనకి కనిపించదనమాట. అయితే మరి ఎలా కనుక్కోవచ్చు ఆత్మ ఉంది అంటే? ఇందాక అనుకున్నట్లు ఆత్మ యొక్క నేచర్ ఏంటి? చైతన్యం చైతన్యం. కాబట్టి. చైతన్యం ఉన్నంత వరకు కూడా ఆత్మ ఉన్నట్లుగానే మనము పరిగణించాలి. ఎప్పుడైతే చైతన్యం పోయిందో ఆత్మ కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినట్లే అన్నమాట. అదే మనకి ఎవిడెంట్ అన్నమాట. ఇంకా మనకి ఇంకా ఇట్లా కళ్ళతో చూసే నేను కనుక్కోవాలి అనాల్సిన ఇది లేదన్నమాట. కళ్ళతో మనం చూడలేము. ఎందుకంటే అది సచ్చిదానందమైనది. కానీ దాన్ని ఎలా మనం గ్రహించొచ్చు అంటే చైతన్యం ఉన్నంత వరకు ఒక శరీరంలో ఆత్మ ఉన్నట్లే. చైతన్యం లేదు అంటే ఆత్మ వదిలి వెళ్ళిపోయినట్లే అన్నమాట. అందుకనే చూడండి ఇప్పుడు జనరల్‌గా మనల్ని ఎవరైనా కొట్టడానికి వస్తున్నా, మనల్ని ఏదో పించేయడానికి, గిచ్చడానికి అలా వస్తున్నా గాని మనము రెస్పాండ్ అవుతామా? అవ్వమా?
అవుతాం Yes, no? మాతాజీ. అవుతాము. అవుతాం. ఎందుకంటే చైతన్యం ప్రకారం మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. అయ్యో! నాకు నొప్పి కలుగుతుంది అని చెప్పి మనం వాళ్ళని ఆపుతాము. మనం వాళ్ళని అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. మన మీద ఎవరైనా అటాక్ చేయడానికి వస్తున్నట్లయితే. చాలామంది ఏమంటారు అంటే కేవలం ఆత్మ అనేది మానవ శరీరంలో మాత్రమే ఉంది అని చెప్పి చాలామంది నమ్ముతూ ఉంటారు. మీరు చూడండి, ఒక కుక్క దగ్గరికెళ్ళి దాన్ని కొట్టడానికో, తరమడానికో వెళ్తే దాని ప్రొటెక్షన్‌కి అది ప్రయత్నం చేస్తుందా? చేయదా? చేస్తుంది చేస్తున్నాను. మాతాజీ. పొరపాటున మనము చేస్తాను. చూడకుండా ఒక కుక్క తోక తొక్కామనుకోండి, అది వెంటనే బౌ అని చెప్పి అరిచేస్తుందా? అరవదా చూడండి? అవును అరుస్తుంది మాతాజీ. మాతాజీ. సో మనమేం చేస్తున్నాము? మనల్ని ఎవరైనా కొట్టడానికొస్తే మనకు తెలిసిన భాషలో మనం అరుస్తున్నాము. కుక్కకు తెలిసిన భాషలో కుక్క అరుస్తుంది. సో చైతన్యం ఉంది కాబట్టే కదా మనం రెస్పాండ్ అయ్యాము. అవునా కాదా? అవును ఎస్ మాతాజీ. మాతాజీ. అలానే కుక్క కూడా దానిలో అరుస్తుంది అంటే దాంట్లో కూడా చైతన్యం ఉందా లేదా? ఆలోచించండి. ఉన్నది ఉంది మాతాజీ. మాతాజీ. ఒక మేకలో కూడా చైతన్యం ఉందా లేదా? ఒక కోడిలో ఉంది. కూడా చైతన్యం ఉందా లేదా? మనం అన్ని వాటిని జీవులలో ఏదన్నా ఉంది. హాని చేయడానికి వెళ్తే అవి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాయంటే అవి చైతన్యం లేదు అంటే ఇప్పుడు ఒక చైతన్యం లేదు అంటే ఏమంటున్నాం మనం? శవం అంటున్నాం. ఒక శవం దగ్గరికెళ్ళి మీరు కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేసినా అంటే నేను జనరల్‌గా చెప్తున్నాను. వాళ్ళు తిరిగి మళ్ళీ మనల్ని ఏమైనా చేస్తారా? చెయ్యరు లేదు మాతాజీ. మాతాజీ. చేయరు. లేదు. ఎందుకు చేయడం లేదంటే చైతన్యం లేదు కాబట్టి ఏం చేయట్లేదు. కానీ ఒక కోడి దగ్గరకో, ఒక మేక దగ్గరకో, ఒక కుక్క దగ్గరకో వెళ్లి కొట్టడానికి ట్రై చేస్తే, అవి అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి. లేదంటే అవి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాయి. అవి ఎందుకు ట్రై చేస్తున్నాయి అవి? చైతన్యం ఉంది కాబట్టే ట్రై చేస్తున్నాయి. చాలామంది ఏమంటారు? వాటిల్లో చైతన్యం లేదు. అంటే వాటిలో ఆత్మ లేదు. మనం వాటిని చంపుకొని తినొచ్చు అని అంటున్నారు. సో ఎంత ఫాల్స్ అజంప్షన్ ఆలోచించండి. అందుకనే ఎస్ నాన్ మాతాజీ. వెజ్ అనేది తినకూడదు అంటారు. ఇప్పుడు మనకి బాధ కలిగితే, మనకెవరైనా కొడితే, మనకెవరైనా హాని చేస్తే మనకెంత బాధ కలుగుతుందో, వేరే జీవిలో కూడా ఆత్మ ఉంటుంది కాబట్టి, మనం వాటినలా కోసుకొని, చంపుకొని తింటే వాటికి అంతే బాధ కలుగుతుంది. మనం ఒక పక్క భక్తి చేస్తూ, భగవంతుని కృప కావాలి అని కోరుకుంటూ, భగవంతుని అంశ అయిన ఇంకొక జీవిని మనం కొట్టి, చంపి తింటున్నాము అంటే, భగవంతుడు ప్రీతి చెందుతారా? నో మాతాజీ. చాలా మందికి ఫాల్స్ అసంప్షన్ ఉంటుంది. ఆత్మ కేవలం మానవ శరీరంలో మాత్రమే ఉంటుంది. మిగిలిన జీవుల్లో ఆత్మ ఉండదు అనుకుంటూ ఉంటారు. ఆత్మ యొక్క నేచర్ అనేది చైతన్యం ద్వారా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో, చైతన్యం ఉంది అంటే మనం ఎలా అయితే చేస్తున్నామో అవి కూడా అలానే చేస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిలో కూడా ఆత్మ ఉందని మనము డిక్లేర్ చేయొచ్చు. పోను పోను మనకి ఇంకా ఫర్దర్ శ్లోకాస్ వస్తాయి. ఆత్మ ఉంటే ఎన్ని రకాల చేంజెస్ అనేవి బాడీ గురి అవుతూ ఉంటుంది అనేది ఫర్దర్ శ్లోకాస్‌లో చూడొచ్చు. నేను జస్ట్ ఆ పాయింట్ గుర్తొచ్చి మీకు చెప్పాను. అయితే ఇంకొంతమంది ఏమంటారు అంటే ఆహ్, శాస్త్రజ్ఞానాన్ని నమ్మకుండా కేవలం నేను సైంటిఫిక్‌గా మాత్రమే నమ్ముతాను. నాకు కళ్ళకి కనిపించినవే చూస్తాను అని మాట్లాడే వాళ్ళేమంటారు అంటే, ఆత్మ అనేది కొన్ని కెమికల్స్ అనేవి మిక్స్ అవ్వడం వల్ల ఫార్మ్ అవుతుంది తప్ప, ఆత్మ అనేది ఏదో స్పెషల్ మ్యాటర్ కాదు అని చెప్పి అంటారన్నమాట. సో, సైంటిస్ట్స్ ఏమంటారు అంటే, కొన్ని పదార్థాలనేవి ఒక విధంగా మిక్స్ అవ్వడం వల్ల ఆత్మ డెవలప్ అయిపోతది అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో, ఒకవేళ నిజంగా అలానే ఆత్మ ఉన్నట్లయితే, మరి చనిపోయిన వ్యక్తిలో కూడా ఆ కెమికల్స్, ఆ పదార్థాలు ఏవైతే మిక్స్ అయ్యి ఆత్మ వచ్చిందో, వాటిని తిరిగి మళ్ళీ మనం భౌతికంగా అలా తయారు చేసి, తిరిగి ఆత్మని తీసుకురావచ్చు కదా! మరి అలా పాసిబుల్ అవుతుందా? ఒక వ్యక్తి నో. చనిపోయి వెళ్ళిపోయాక, మళ్ళీ ఆత్మని తీసుకొచ్చి ఆ బాడీలో పెట్టి, మళ్ళీ మనం ఆ బాడీని ఫంక్షన్ చేయడం కుదురుతుందా? నో కుదరదు మాతాజీ. మాతాజీ. సో, కొంతమంది ఏం చెప్తారు? ఆత్మ అనేది కొన్ని భౌతిక పదార్థాలన్నీ కలయికతో ఆత్మ డెవలప్ అయ్యి చైతన్యం అనేది అలా వస్తుంది తప్ప, ఆత్మ అనేది ఏం స్పెసిఫిక్‌గా ఏమీ లేదు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. అది ఫాల్స్ థింగ్. మనం ఒకటే క్వెషన్ అడగాలి. ఒకవేళ అదే నిజమైతే, మరి చనిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు గదా! నువ్వు నీ తెలివితో వాటిని మళ్ళీ ఆత్మని క్రియేట్ చెయ్యి. కొన్ని మెటీరియల్స్ కాంబినేషన్‌తో వస్తుందంటున్నావు గదా! ఆ మెటీరియల్స్‌ని కంబైన్ చెయ్యి. లాబొరేటరీస్‌లో మనం ఎన్నో కలిపి ఎన్నో ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నాం కదా! మరి అలానే కొన్ని మెటీరియల్స్ కలిపి ఆత్మని సృష్టించు. ఏదైనా జీవిని అలా సృష్టించొచ్చా అండి? లేదు నో మాతాజీ. మాతాజీ. లాబొరేటరీలో నేను కొన్ని మెటీరియల్స్ అనేవి కలిపేసి, ఒక ఆత్మని సృష్టించి, ఒక శరీరాన్ని సృష్టించడం పాసిబుల్ అయితుందా? కాదు నో నో మాతాజీ. మాతాజీ. ఇంపాసిబుల్ అన్నమాట. సో, భగవంతుడు తల్లి గర్భంలో ఒక బిడ్డని, శిశువుని ప్రవేశించినప్పుడే భగవంతుని కృపతో ఆత్మ అనేది అక్కడ ప్రవేశిస్తుందన్నమాట. అప్పుడు మాత్రమే ఆ బిడ్డ కడుపులో పెరగడం అనేది చూస్తూ ఉంటాము. 9 మాసాలు బిడ్డ కడుపులో ఉన్నాక బయటికి రావడం అనేది చూస్తూ ఉంటాము. ఆ తర్వాత పెరగడం అనేది చూస్తూ ఉంటాము. అంతే తప్ప అది భగవంతుని కృపతో ఆత్మ ఎంటర్ అయింది కాబట్టే ఆ శరీరం పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంతేగాని ఆత్మ లేదు అంటే ఏ శరీరం ఏది కూడా పెరగడం అనేది చూడదు. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఈ మౌస్ ఉంది. ఈ మౌస్ పెరగడం చూస్తామా మనము? చూడం మాతాజీ. పెరగదు చూడము. మాతాజీ. ఎందుకు పెరగదు? అందులో ఆత్మ లేదనమాట. ఆత్మ లేదు కాబట్టి అది చేంజెస్‌కి గురవ్వదు. నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు అక్కడ పెట్టినా కూడా అది అలానే ఉంటుంది. కానీ
ఒక జీవి అనేది అలా ఉండదన్నమాట. ఆత్మ ఉంటుంది కాబట్టే మనలో మార్పులనేవి చూస్తూ ఉంటాము. ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇంక మారదు. శరీరం ఆత్మ వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది ఒక శరీరాన్ని ఆత్మ అంటే ఇంకా ఆ శరీరం అనేది మారదు. ఇంకా పైపెచ్చు డీగ్రేడ్ అయిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. కుళ్ళిపోతూ డీకంపోజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో సైంటిస్ట్స్ ఏమంటారు అంటే, మాకు కనిపిస్తేనే మేము నమ్ముతాము. మీరేదో అట్లా ఉంటుంది, ఇట్లా ఉంటుంది అంటే మేమెలా నమ్ముతాము అని అంటూ ఉంటారు. కానీ ఒకటే మనం ఎవిడెంట్‌గా చెప్పొచ్చు. ఆత్మ ఉంది కాబట్టే శరీరం మారుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఉంది కాబట్టే చైతన్యం ఉంది అని చెప్పి మనము చెప్పొచ్చనమాట. అయితే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ ఆహ్, శ్లోకాలో ఈ పర్పోర్ట్‌లో ఏం చెప్తారు అంటే మనకి మొత్తం శరీరం అంతా కూడా మనకి శక్తి ఉంటేనే ఈ శరీరం నడుస్తూ ఉంటుంది. అవునా కాదా? ఎస్ మాతాజీ. అయితే ఈ శక్తి మొత్తానికి మూలం ఎక్కడి నుండి వస్తుందని చెప్తున్నారో తెలుసా? ఆత్మ నుండే శక్తి మొత్తం మూలం అనేది అక్కడి నుండే వస్తుందన్నమాట. అందుకనే శవం అంటే ఒక మనిషి వెళ్ళిపోయాక ఇంకా బాడీలో శక్తి అనేది ఉండదన్నమాట. చెయ్యి లేపి నిలబెట్టామనుకోండి అలానే నించొని ఉంటుందా? పడిపోతుందా ఒక శవానికి? పడిపోతుంది మాతాజీ. పడిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎనర్జీ లేదు కదా నిలబెట్టడానికి. ఇప్పుడు మనల్ని చెయ్యి ఎత్తి నిలబెట్టు అంటే మనం నిలబెట్టగలుగుతున్నాం. ఎందుకంటే శక్తి ఉంది కాబట్టే అది నిలబెట్టగలుగుతున్నామనమాట. సో ఏమవుతుంది? మొత్తం ఆ శక్తికి మూలం ఏంటి అంటే ఆత్మ నుండే వస్తుంది అని చెప్పి మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్తున్నారు. అయితే సైంటిస్ట్ ఆత్మ ఉంది అని నమ్మకపోయినా కూడా వాళ్ళేమంటారు తెలుసా? అన్నిటికి మూలం హార్ట్ నుంచే, మన హృదయం నుంచే అంతా శక్తి అనేది ప్రతి బాడీకి కూడా శక్తి, రక్త ప్రసరణ జరిగేది హృదయం నుండే అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ ఆ హృదయానికి కూడా శక్తి ఇచ్చేదేంటి తెలుసా? ఆత్మ యొక్క ప్రెజెన్స్ మాత్రమే. ఇందాకేమనుకున్నాము? ఆత్మ ఎక్కడుంటుందనుకున్నాం? హృదయంలో ఉంటుందా లేదా? Yes, హృదయానికి మొత్తం శరీరానికి శక్తినివ్వాల్సిన శక్తి హృదయానికి ఉంది అని సైంటిస్ట్ నమ్ముతున్నారు. కానీ మనకి శాస్త్రంలో ఏం చెప్తున్నారు? ఆ హృదయానికి కూడా ఆ శక్తి ఎక్కడి నుండి వస్తుందంటున్నారు? ఆత్మ ఉంది కాబట్టే వస్తుందంటున్నారనమాట. అందుకనే ఆత్మ వెళ్ళిపోతే హృదయం ఉంటుందా? ఉండదా చెప్పండి? మనకి ఫిజికల్ హార్ట్ ఉంటుందా? ఉండదా? ఆత్మ వెళ్ళిపోయిన శరీరంలో కూడా ఫిజికల్ హార్ట్ ఉంటుందా? ఉండదా? ఉంటుంది ఉంటుంది. మాతాజీ. మరి అప్పటిదాకా పనిచేసిన హార్ట్, అన్నిటికీ ఎనర్జీ సప్లై చేసిన హార్ట్, మళ్ళీ అదే హార్ట్ ఎనర్జీ సప్లై చేయగలుగుతుందా ఇప్పుడు? చేయలేకపోతుంది. ఎందుకు చేయలేకపోతుంది? ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి చేయలేకపోతుంది. సో, మొత్తం సోర్స్ ఏంటి? ఎనర్జీ మొత్తానికి సోర్స్ ఏంటి అంటే ఆత్మ అన్నమాట. ఓకే. వాళ్ళు నమ్మకపోవచ్చు. హృదయం నుంచే ఆ మొత్తం మన హార్ట్ నుంచే మొత్తం రెడ్ బ్లడ్ కార్పస్కిల్స్ అంటారు. ఆర్‌బీసీ అంటారన్నమాట. సో, మనకి మొత్తం రక్త ప్రసరణ చేసేది అవే అన్నమాట. వాటికి శక్తి ఉంది అని చెప్తారు గానీ, వాటికి ఎక్కడి నుండి శక్తి వస్తుంది అనేది సైంటిస్ట్ చెప్పలేరన్నమాట. మనకి శాస్త్రాల్లో ఉంటుంది. వాటికి కూడా శక్తి ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అంటే ఆత్మ నుండే వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకే. అండ్ ఇంకేంటంటే జనరల్‌గా మనము ఈ పర్పోర్ట్ చూసినప్పుడు మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. మన ఐడెంటిటీ ఏంది అనేది మనకు అర్థమవుతదనమాట. సో, భగవద్గీత తెలియలేదనుకోండి, మనకు కూడా శ్మశాన వైరాగ్యం రావచ్చు. మన కుటుంబంలో మన పెద్దవాళ్ళు ఎంతో మంది చనిపోయినప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం. అయ్యో! అప్పటిదాకా ఉన్నారు, వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పి మనం శ్మశాన వైరాగ్యం చూపించొచ్చు కానీ, భగవద్గీత మనం సిన్సియర్‌గా చదవనంత వరకు కూడా మన యొక్క ఉనికి అనేది మనకి నిజంగా తెలుస్తుందా? తెలీదు. తెలియదు. మనం ఆత్మ అన్న విషయం అనేది మనకెప్పుడు తెలుస్తుందంటే, భగవద్గీత శ్రద్ధగా చదివినప్పుడు మాత్రమే తెలుస్తుందనమాట. లేదంటే ఒకసారి అలా తెలిసినా గూడా మనం ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ మాయా ప్రపంచంలో ఉన్నాం కాబట్టి, తెలిసిన 2 రోజుల్లో ఆ విషయాన్ని మర్చిపోతాం. మళ్ళీ మనం శరీరంలాగే బ్రతుకుతూ ఉంటామనమాట. సో, భగవద్గీత చదివినప్పుడు మాత్రమే మన నిజమైన గుర్తింపు ఏంటి అనేది మనకి తెలుస్తుందనమాట. కృష్ణ మనకి చెప్తారనమాట. అయితే ఈ గుర్తింపు తెలియకపోతే ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు ఒక ఆఫీస్‌లో ఒక క్లర్క్ ఉన్నారు, ఒక ఆఫీసర్ ఉన్నారనుకోండి. క్లర్క్ చేసే పని ఏముంటుంది? క్లర్క్ రిలేటెడ్‌గా కొన్ని ఫైల్స్ అనేవి తీసుకొని రావడము, ఆఫీసర్ చెప్పిన పనులనేవి చేస్తూ ఉండడము, వాటిని వెరిఫై చేయడం. అంటే ఆఫీసర్ అంతా వెరిఫై చేసాక నువ్వు ఒకసారి చెక్ చెయ్యి, పలానా ఫైల్ పలానా వాళ్ళకి చేర్చు అనేవి ఇట్లాంటి మినిమల్ డ్యూటీస్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు క్లర్క్. కానీ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు? ఫైల్‌ని నిశితంగా పరిశీలిస్తూ ఉంటారనమాట. సో, ఈ ఫైల్‌లో ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేదా? సో, ఈ ఫైల్‌ని నేను ఇష్యూ చేస్తే తర్వాత ఏమన్నా తప్పులు జరగకుండా ఉంటాయా లేదా? ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్స్ ఎవరు చెక్ చేస్తూ ఉంటారు? ఆఫీసర్ చెక్ ఆఫీసర్. చేస్తూ ఉంటారు. సో, ఆఫీసర్ యొక్క బాధ్యత అనేది పెద్దదా కాదా? చాలా పెద్దది. చాలా పెద్దది. ఇప్పుడు నేను ఆఫీసర్ పొజిషన్‌లో ఉండి, నేను ఆఫీసర్ పనులు చేయకుండా నేనేం చేస్తున్నానంటే, ఆ ఫైల్స్‌ని అటు ఇటు సర్దడము, పలానా వాళ్ళకి చేర్చడం, పలానా వాళ్ళకి చేర్చడం అనేది చేస్తూ ఉన్నాననుకోండి. నన్నేమంటారు? "నువ్వు ఆఫీసర్ పొజిషన్‌లో ఉండి చిన్న క్లర్క్ పనులు చేస్తున్నావేంటి" అని చెప్పి అంటారా? అనరు? అంటారు యెస్ మాతాజీ. మాత. మనకి భగవద్గీత కూడా అదే చెప్తుందనమాట. నువ్వు ఆత్మస్థరంలో ఉండి, నువ్వు ఆత్మవై ఉండి, ఒక శరీరంలాగా జీవిస్తున్నావు అంటే, నువ్వు ఫూలిషా కాదా? నువ్వు ఒక మూర్ఖుడివా కాదా అని చెప్పి అంటారా? అనరా చెప్పండి?
అంటారు మాతాజీ. నిజమే. ఒక ఒక ఆఫీసర్ క్లర్క్ లాగా జీవిస్తుంటే నీకు ఇంత ఉద్యోగం ఇచ్చి నీకు ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి నువ్వు క్లర్క్ లాగా నువ్వు పనిచేస్తూ ఉంటే నువ్వు అసలు ఏంటి నీకు బుద్ధి ఉందా లేదా అని చెప్పి అంటాం మనం. అలానే భగవంతుడు కూడా మనల్ని అలానే అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. నీకు ఇంత నువ్వు ఆత్మవి, నీకు హ్యూమన్ బాడీ ఇచ్చాను. చూడండి మనకి 84 లక్షల జీవరాశులు ఉంటాయంటారనమాట. అందులో అత్యంత రేరెస్ట్ అంటే అత్యంత దుర్లభమైనదనమాట. నాట్ ఈజీ టు అబ్టైన్ ఏంటి అంటే హ్యూమన్ లైఫ్ అన్నమాట. అలాంటి మానవ జన్మ తీసుకొని, మానవ జన్మలో మనం ఆత్మగా ఉన్నప్పుడు ఒక పిల్లికి, కుక్కకి భగవద్గీత కూర్చొని చెప్పమంటే వినమంటే వినగలవా అండి? వినవు. వినవు విన్నా మాతాజీ. అర్థం చేసుకోగలవా? జ్ఞానం ఉండదు. లేదు. విన్నా అర్థం లేదు చేసుకోలేవు. మాట. కానీ మనము ఒక హ్యూమన్ లైఫ్‌లో ఉండి, మనకి భగవద్గీత ఎవరైనా చెప్పినా, చదివినా కూడా అర్థం చేసుకునే శక్తి అనేది మన మానవ శరీరానికి ఇచ్చారనమాట. భగవంతుడు అదే అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. నువ్వొక ఆత్మవి, నీకింత గొప్ప ఫెసిలిటీ ఇచ్చా, నీకు ఆఫీసర్ లాంటి పొజిషన్ ఇచ్చా. నువ్వేమో క్లర్క్ పనులు చేస్తానని చెప్పి బాడీ మెయింటెనెన్స్‌లో మాత్రమే ఉండిపోతున్నావంటే, నిన్నేమనాలి అని చెప్పి కృష్ణ అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. అండ్ పైపెచ్చు అంతకన్నా ఫూలిష్ థింగ్ ఏంటి అంటే, మనకి ఆత్మ అని తెలుస్తుంది. భగవద్గీత చదువుతున్నాము. భగవద్గీత వింటున్నాము. ఆత్మ అని తెలుసుకున్నాము. అయినా కూడా మనం భౌతికంగానే జీవిస్తున్నాం. అంటే అయినా కూడా మనం శరీర స్థలంలోనే జీవిస్తున్నాం అనుకోండి. ఇంకా వాళ్ళని ఇంకేమనాలి చెప్పండి? ఇంక అంతకన్నా ఫూలిష్ అనాలా లేదా హ్మ్. చెప్పండి? సో మానవ జంతువులు. సో భక్తి గురించి తెలిసినప్పుడు, మనం ఏంటి అనేది తెలిసినప్పుడు, మన చేసే పనులనేవి మారాలన్నమాట. ఒక ఆఫీసర్‌కి అప్పటిదాకా క్లర్క్ అని భ్రమలో బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు. కానీ నాలెడ్జ్ ఇచ్చాం. నువ్వు క్లర్క్‌వి కాదు, నువ్వు ఆఫీసర్‌వి, నువ్వు చేయాల్సిన బాధ్యతలు ఇవి అని చెప్పాక గూడా క్లర్క్‌గా చేస్తున్నాడనుకోండి, ఇంకా ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్ అన్నమాట. ఇంకా వదిలేసేయాలన్నమాట. ఏంటి ఈయన అని చెప్పి మనం అనుకుంటూ ఉండాలి. మనం కూడా మన లైఫ్‌లో మన యొక్క గమ్యం ఏంటి, మనమేంటి అని తెలుసుకున్నాక కూడా మనము భౌతికంగా జీవించాము అంటే ఇంక మనల్ని ఎవరు కాపాడలేరనమాట. మన మన గుర్తింపు తెలుసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే, మనం చేసే పనుల్లో మార్పు అనేది రావాలి. అప్పటిదాకా నువ్వు శరీరంగానే బ్రతికావు. జ్ఞానం లేదు కాబట్టి శరీరంగా బ్రతికావు. కానీ జ్ఞానం తీసుకుంటున్నప్పుడు కూడా శరీరంగానే బ్రతుకుతున్నామనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ అ బిగ్ మిస్టేక్ ఆన్ అవర్ సైడ్. అవునా కాదా? ఒప్పుకుంటారా లేదా? ఒప్పుకుంటాం Yes, మాతాజీ. మాతాజీ. ఓకే. అయితే మరి నేను ఆత్మ అని తెలుసుకున్నాను మాతాజీ. మీరు మరి ఆత్మస్థరంలో బ్రతకాలి అని అంటున్నారు కదా! మరి ఆత్మస్థరంలో బ్రతకడం ఏంటి అన్న క్వెషన్ వస్తుందా లేదా? మనకి ఎస్ జనరల్‌గా మాతాజీ. ఈ శరీరానికి తిండి పెట్టడము, శరీరం రెస్ట్ ఇవ్వడము, నిద్రపోవడము, శరీరానికి సంబంధించిన వాళ్ళని చూసుకోవడం ఇంతవరకు మాత్రం మనకు తెలుసు. శరీరానికి పోషణ కావాలి కాబట్టి మనం వెళ్లి సంపాదించడం, ఉద్యోగం, వ్యాపారం చేసుకొని సంపాదించడం. ఇంతవరకు తెలుసు కదా! మరిప్పుడు ఈ శరీరాన్ని ధరించి ఉన్నాను కదా నేను. మరి మనం ఆత్మ అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం కదా! మరి ఆత్మకి ఏం చేయాలి మనము? ఆత్మని నిర్లక్ష్యం చేస్తే మరి ఒక ఆఫీసర్ క్లర్క్ లాగా బ్రతికినట్లు అంటున్నారు. మరి ఆఫీసర్ లాగా బ్రతకాలంటే నేనేం చేయాలి అని క్వెషన్ వస్తుందా లేదా? ఎస్ మాతాజీ. దానికేమంటారు అంటే, జీవేర స్వరూపహోయ్ కృష్ణేర నిత్యదాస్ అంటారనమాట. జీవుని యొక్క నేచర్ ఏంటి అంటే, భగవంతుని యొక్క దాసుడి అవ్వడం. అంటే, భగవంతుని యొక్క సేవ చేయడమే ఆత్మ యొక్క పని అన్నమాట. ఆత్మకి ఆహారం ఏంటి అంటే, భక్తి చేయడమే ఆత్మకి ఆహారం. మనకు ఆహారం ఏంటి? చక్కగా మనం టిఫిన్‌లు చేసుకోవడం, అన్నం, పప్పు చేసుకొని తినడం, చపాతీలు, కుర్మాలు ఇట్లాంటివి చేసుకొని తినడం అనేది మనకి ఆహారం అన్నమాట. మరి అలానే ఆత్మకి ఆహారం మనమంటే ఆత్మ. నేను మనం అంటున్నప్పుడు కేవలం బాడీ ఇదిలో చెప్తున్నాను. బట్ మనము అంటేనే ఆత్మ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆత్మకి ఆహారం ఏంటి అంటే భక్తి అన్నమాట. అందుకనే భక్తి చేయనంత వరకు చూడండి మీరు, భౌతికంగా ఎంత సంపాదించినా, ఎంత గౌరవము, ఎంత పేరు ప్రతిష్టలున్నా, ఎంత బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నా గాని, మనసులో వెల్తీ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కామన్‌గా ఉంటుంది. యెస్, నో? ఎస్ ఎస్ మాతాజీ. మాతాజీ. ఎందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది? మన శరీరానికి మంచిగా పోషణ ఇవ్వడానికి బోలెడంత సంపాదించి పెట్టుకున్నాము. పెద్ద బంగ్లాలో ఉంటున్నాము. కావాల్సినంత మంది మనకి సర్వెంట్స్ ఉన్నారు చేసి పెట్టడానికి. మనకు అన్నీ బావున్నప్పుడు కూడా మనకి వెల్తీ అనేది ఎందుకుంటుంది? అంటే ఆత్మ అది సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు. చేసింది శరీరానికి ఎగ్జాక్ట్‌లీ. మాతాజీ. ఆత్మ ఆ! కరెక్ట్. ఆధ్యాత్మికం లేకపోవడం మాతాజీ. మనం ఎన్ని చేసినా గాని, పోషణ శరీరానికి లేదా మనస్సుకి మాత్రమే ఇస్తున్నాం. మన మైండ్‌కి మాత్రమే ఇస్తున్నాం. కానీ మనం అది కాదు కదా! మనం ఆత్మ కదా! మనం ఎన్ని చేసినా గాని పైపైన మెరుగులే చేస్తున్నాం తప్ప, మనకి కావాల్సిన ఫుడ్ అనేది ఎళ్ళట్లేదన్నమాట. అందుకనే మనకి వెలితి అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ మీరు భక్తుల్ని చూడండి. వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్‌లుండవు. పెద్ద పెద్ద ఫెసిలిటీస్ ఉండవు. ఏమీ ఉండవు. చాలా సాదా సీదా లైఫ్ ఉంటూ ఉంటుంది. చాలా మంది భక్తులకి, గొప్ప భక్తులు, శుద్ధ భక్తులకి. కానీ వాళ్ళు చూడండి ఎంత తృప్తిగా, ఎంత ఆనందంగా, ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఎందుకు పాసిబుల్ అయితుందది?
ఇలా ఆత్మకి పోషణ Food ఉంది. Soul satisfaction. ఎగ్జాక్ట్లీ. వాళ్ళు ఆత్మకి పోషణ ఇస్తున్నారనమాట. ఏం చేస్తున్నారు? భక్తి చేస్తున్నారు. భక్తి చేసే కొద్దీ ఏమైతదంటే ఆత్మకి పోషణ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఆత్మకి పోషణ ఇస్తున్నప్పుడు మాత్రమే మనకి నిజమైన సంతోషం వస్తుంది. అది లేదు అంటే భౌతికంగా ఎంత చేసినా గూడా ఆ క్షణాన మనకి ఆనందం అనిపించొచ్చు. ఓకే. నాకు ప్రమోషన్ వచ్చింది జాబ్‌లో. సో, కొంచెం సేపు నాకు ఆనందం ఉండొచ్చు. ఒక రోజు, ఒక గంట నాకు ఆనందం ఉండొచ్చు. తర్వాత ఏమవుతుంది? మళ్ళీ భయం మొదలవుతుందన్నమాట. ఓహ్ మై గాడ్! ఇప్పుడు ప్రమోషన్ తీసుకున్నానంటే నేను దానికి తగ్గట్టుగా బాధ్యతలనేవి చేస్తూ ఉండాలి. సో, ఇప్పటికే కష్టపడుతూ ఉన్నాను. ఇంకా కష్టం పెంచాలి. లేదంటే నీకు ప్రమోషన్ వచ్చి ఏం లాభం అని చెప్పి నన్నందరూ నిందిస్తూ ఉంటారు. సో, వెంటనే మనకి భయాలనేవి మొదలవుతూ ఉంటాయన్నమాట. జీవితంలో ఏది సాధించినా కూడా వెంటనే ఆ వెలితి అనేది మొదలవుతూ ఉంటుందన్నమాట. కానీ భక్తి చేసినప్పుడు మీరొక సంవత్సరం పాటు హరినామం చెప్తూ భగవద్గీత, భాగవతం చదువుతూ భగవంతుని సేవ చేయడం చూడండి. మీకు మనసులో సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది మొదలవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, ఈ క్లాస్‌లో కొంతమంది ఆల్రెడీ భక్తిలో ఉన్నవాళ్ళుంటారు. మీరు ఒప్పుకుంటారా లేదా చెప్పండి? 6 మంత్స్, 1 ఇయర్‌గా ఉన్నవాళ్ళు. Yes, ఎస్ మాతాజీ. మాతాజీ. అప్పటిదాకా లేని తృప్తి అనేది ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అన్నమాట. సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఏమున్నా లేకపోయినా, ఏదొచ్చినా రాకపోయినా సమ్‌వేర్ నేను కృష్ణతో రిలేట్ అయ్యున్నాను అంటే నాకు చాలు. నాకొక తృప్తి అనేది ఉంటుంది అన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుందా లేదా చెప్పండి? కలుగుతుంది మాతాజీ. మాతాజీ. ఇది ఎందుకు కలుగుతూ ఉంటుంది? మరి అప్పటిదాకా అంత సంపాదించినా గాని కలగని తృప్తి, ఈ భక్తి చేయడం మనకు కొంచెం స్థిరంగా భక్తిలో ఉన్నప్పుడు మనకెందుకు కలుగుతూ ఉంటుంది అంటే, ఆత్మకి పోషణ వెళ్తుంది కాబట్టి, ఆత్మకి కావాల్సింది వెళ్తుంది కాబట్టి, ఆ తృప్తి అనేది కలుగుతుందనమాట. సో, బేసిక్‌గా వి ఆర్ ఆత్మ. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందది. సో, మరి భౌతికంగా అన్నీ వదిలేసేయాలా? మరిప్పుడు ఆత్మస్థలంలో నేను కేవలం భక్తి చేసుకుంటూ పొద్దున్నుండి రాత్రి దాకా హరే కృష్ణ మహామంత్రమే చేసుకుంటూ ఉంటాను. అన్నీ వదిలేస్తాను కరెక్టా అంటే, భగవంతుడు దాన్ని కూడా అంగీకరించడనమాట. అర్జున అదే అన్నారు. ఏమన్నారు? నేను సన్యాసం తీసుకొని భగవన్నామం చెప్పుకుంటూ ఉంటాను అని చెప్పి అర్జున చెప్పారు. కానీ కృష్ణ ఒప్పుకున్నారా దానికి? అవును అర్జున, ఒప్పుకోలేదు. బెస్ట్ డెసిషన్ తీసుకున్నావు. నువ్వు ఆత్మస్థలంలో ఆలోచిస్తున్నావు అని చెప్పి చెప్పారా కృష్ణ? లేదు 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 మాతాజీ. మాతాజీ. తనకి ఏమన్నారు? ప్రజెంట్ చాస్టైజ్ చేశారు. తిట్టారన్నమాట. బుద్ధుందా లేదా నీకు? నువ్వు ఒక క్షత్రియుడిలా ఉండి ధర్మాన్ని నిలబెట్టాల్సిన వాడివయ్యుండి నువ్వు అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతానని అంటావా అని చెప్పి కృష్ణ ఇంకా తిడతారన్నమాట అర్జునాని. సో, మనమేం చేయాలి అంటే ఆత్మకి కావాల్సిన పోషణ ఇస్తూ కూడా మన బాధ్యతలనేవి నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి. కానీ మనమేం చేస్తూ ఉంటామంటే, ఆత్మని వదిలేసి మన బాధ్యతల్లో మాత్రమే కూరుకుపోతూ ఉంటామనమాట. అది తప్పవుతుంది. సో, అర్జున కూడా కృష్ణ చెప్పారు. ఇది భగవత్ సేవగా నువ్వు యుద్ధం చేయాలి అని చెప్పారు కాబట్టే, యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు, యుద్ధం అయ్యాక కూడా అర్జునకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. ఎందుకు అంటే, తన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తను క్షత్రియ గా ఉన్నారు కాబట్టి, తన కర్తవ్యం అనేది ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం. సో, అది చేశారు అర్జున. దానితో పాటు భగవంతునితో కనెక్ట్ అయ్యున్నారనమాట. సో, మనం కూడా మన జీవితంలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మన బాధ్యతలన్నీ కూడా చేయొచ్చు. మనం కావాల్సినవన్నీ కూడా మనం యాస్పైర్ చేయొచ్చు. నేను మంచిగా కెరియర్‌లో ఎదగాలి అనుకుంటున్నాను, ఎదగొచ్చు. నేను మంచి పొజిషన్‌లో ఉండాలి అనుకుంటున్నాను, ఉండొచ్చు. ఏమైనా సాధించొచ్చు. ప్రొవైడెడ్ ఆత్మస్థరంలో మనం భగవంతునితో కనెక్ట్ అయ్యున్నామా లేదా? కనెక్ట్ అయ్యున్నంత వరకు కూడా భౌతికంగా ఏమి సాధించినా కానీ అడ్డం రాదనమాట. ఎందుకంటే భగవంతునితో కనెక్ట్ అయ్యున్నప్పుడు మనకు అర్థమైద్ది. నేనిది చేస్తున్నది నా బాధ్యతగా చేస్తున్నాను. నా ఇంద్రియ ప్రీత్యార్థం నేను చేయడం లేదు అన్న జ్ఞానం అనేది వెనక ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడు మనం ఎక్కడ కూడా తప్పు చేయడం అనేది జరగదు. మనం పతనం అయ్యేదనేది జరగదనమాట. ఎందుకంటే ఆత్మస్థరంలో మనకి రియాలిటీ అనేది అర్థమై ఉంటది కాబట్టి. ఓకే. అండ్ లేదు జస్ట్ నేను బాడీగానే జీవిస్తున్నాను అంటే ఏమవుతుంది అంటే, ఒక పంజరం ఉందనుకోండి. పంజరంలో చిలుక ఉందనుకోండి. సో, నేనేం చేస్తున్నానంటే డైలీ వస్తున్నాను. ఆ పంజరాన్ని శుభ్రం చేస్తూ ఉన్నాను. మంచిగా ఆ పంజరంకి రోజు పెయింట్ వేస్తూ ఉన్నాను. నీట్‌గా అది మెరిసిపోయేలాగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నాను. లోపల పక్షి ఉంది. ఆ పక్షికి మాత్రం నేను భోజనం పెట్టట్లేదు. సో, 4 రోజుల తర్వాత ఆ పక్షి బ్రతికే ఉంటుందా? చనిపోతుంది మాతాజీ. వెళ్ళిపోతుంది. చనిపోతుందన్నమాట. సో, మనం కూడా అలానే అన్నమాట. అదే ఇక్కడ చేస్తున్నాం. పంజరం ఏంటి చెప్పండి ఇక్కడ? మన బాడీ మన బాడీ బాడీ Body. మాతాజీ. లోపల ఉన్న చిలుక ఏంటి? ఆత్మ. ఆత్మ. ఆత్మ అన్నమాట. సో, పంజరాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. చిలుకకి కూడా ఆహారం పెట్టాలి. కేవలం చిలుకకే ఆహారం పెడతాను, పంజరాన్ని మెయింటైన్ చేయను అంటే కుదరదు. ఎందుకంటే మనం ఈ శరీరంలో ఉన్నాం కాబట్టి శరీరానికి కూడా పోషణ ఇవ్వాలి. అప్పుడే ఆత్మ హాయిగా ఉండగలుగుతుంది ఉన్న పంజరంలో. నేను పంజరాన్ని ఏం చూసుకోను, అది తుప్పు పట్టుకుపోయినా ఎట్లా అయినా నేను వదిలిపడేస్తాను అంటే, ఆ చిలుక హ్యాపీగా ఉంటుందా? ఉండలేదు గదా అక్కడ. సో, పంజరాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. చిలుకకి పోషణ కూడా ఇస్తూ ఉండాలి. అలానే శరీరం యొక్క పోషణ, శరీరానికి కావాల్సిన బాధ్యతలు మనం నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి.
ఆత్మస్థరంలో మనం భక్తి కూడా చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. లేదు అంటే మనం ఒకదాన్ని చూసుకొని ఒకదాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే రెండిటికి విలువ అనేది ఉండదన్నమాట. ఓకే. సో, అందుకనే చూడండి లైఫ్‌లో మనం ఎంతో ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. బోలెడన్ని స్కూల్స్‌కి, బోలెడంత యూనివర్సిటీస్‌కి, కాలేజెస్‌కి వెళ్తూ ఉంటాం. కానీ ఎవ్వరు కూడా నువ్వు ఆత్మస్థరంలో కూడా జీవించాలి అనేది ఎవరైనా చెప్తారా? ఏ స్కూలు, ఏ లేదు యూనివర్సిటీ మాతాజీ. ఎవరైనా చెప్తారా? ఎవ్వరు ఆ చెప్పరనమాట. జ్ఞానం అనేది ఆ! ప్రతి చోట కూడా మనకి మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు? మనకి ఫ్యూచర్‌లో ఆ జ్ఞానంతో ఇంకేదన్నా చేసి మనం డబ్బు సంపాదించి కేవలం భౌతికంగా జీవించడానికి మాత్రమే చెప్తూ ఉంటారు. కానీ భగవద్గీతని అందుకే ఏమంటారు అంటే మాన్యువల్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటారనమాట. భగవద్గీతనే లేదనుకోండి, మనం ఆత్మ అన్న విషయం మనకు తెలుస్తుందా? తెలియదు. ఆత్మ అని తెలియకపోతే ఆత్మస్థరంలో ఎలా జీవించాలి అనేది మనకు తెలుస్తుందా? తెలియదు. సో, మనం ఏం చేస్తున్నాం? కేవలం పంజరాన్ని మాత్రమే చూసుకునే ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుంటున్నాం గానీ, లోపలున్న చిలుకకి పోషణ పెట్టాలి అన్న ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనకెవ్వరు చెప్పడం లేదనమాట. భగవద్గీత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్‌లో భగవద్గీత ఉండాలి. సో, అర్జున ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. నా వాళ్ళని చంపాల్సొస్తుంది అని చెప్పి అర్జున కంగారు పడుతూ ఉన్నారు. సో, అర్జునకి చెప్తున్నారనమాట. క్షత్రియగా నీ ధర్మం అనేది ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం అనేది క్షత్రియుడిగా నీ బాధ్యత అది. సో, నువ్వు శరీరాన్ని మాత్రమే చంపుతున్నావు. ఇక్కడేమంటున్నారు? ఆత్మ మొత్తం శరీరమంతా వ్యాపించి ఉంది. కానీ ఆత్మ వెళ్ళిపోతే ఆ శరీరానికి ఉనికి లేదు అర్జున. నువ్వు కేవలం శరీరాన్ని మాత్రమే చంపుతావని చెప్పి మనకి ఫర్దర్ శ్లోకాస్‌లో చెప్తారనమాట. సో, ఆత్మ జ్ఞానం అనేది మేజర్ థింగ్ అనమాట భగవద్గీతలో. సో, భగవద్గీత మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ అంతా అర్జున తన ప్రాబ్లమ్ అనేది చెప్తూ ఉన్నారు. ఆర్మీస్‌ని చూస్తూ ఉన్నారు. తన ప్రాబ్లమ్ చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే అర్జున కృష్ణకి సరెండర్ అయ్యారో, కృష్ణ ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ఏంటి చూడండి? ఆత్మ జ్ఞానం ఇస్తున్నారనమాట. సో, మన ఐడెంటిటీ తెలిసినప్పుడు మనం చేసే పనులనేవి మారిపోతాయన్నమాట. ఐడెంటిటీ తెలియనంత వరకు కూడా మనము శరీరంగానే జీవిస్తూ ఉంటాము. అదే మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్‌కి కారణమైతూ ఉంటుందన్నమాట. సో, మనం ఎప్పుడైతే ఆత్మ అని తెలుసుకున్నామనుకోండి, శరీరానికి కొంచెం కొంచెం ఇబ్బందులొచ్చినా టాలరేట్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదా? చెప్పండి. అవుతుంది అవుతుంది మాతాజీ. మాతాజీ. అర్జునకేం జెప్పారు? సహించు అర్జున, సుఖదుఖాలొస్తాయి, శీతోష్ణాలు, మాన అపమానాలొస్తూ ఉంటాయి. నువ్వు సహించు అని చెప్పారు. చెప్పి ఫర్దర్ శ్లోకాస్‌లో ఏం జెప్తున్నారు? ఆత్మ జ్ఞానం చెప్తున్నారు. ఎందుకు సహించమంటున్నానంటే, నువ్వు ఈ శరీరం కాదు అర్జున, నువ్వు ఆత్మవి. సో, ఆత్మవి కాబట్టి నువ్వు ఈ శరీరానికొచ్చిన చిన్న చిన్న ఇబ్బందులనేవి సహించడం నేర్చుకో అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో, మన జీవితంలో గూడా ఆత్మ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఏమైద్ది? వాళ్ళేదన్నా మాటలన్నా, వీళ్ళేదన్నా మాటలన్నా మనకి మర్యాద ఇచ్చినా, ఇవ్వకపోయినా మనం ఏం చేస్తాం? మెల్లగా వదిలేయడం అనేది మొదలు పెడతామనమాట. ఎందుకంటే ఇస్తే ఎంత? ఇవ్వకపోతే ఎంత? నాకేదైనా వస్తుందా? ఆత్మస్థరంలో నాకేమన్నా వస్తుందా? నాకేమైనా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుందా ఆత్మ లెవెల్‌లో? పెరుగుతుందంటే అయ్యో! నాకివ్వలేదు అని బాధపడొచ్చు. కానీ ఆత్మ లెవెల్‌లో నాకేమి ఫరక్ పడడం లేదు. వాళ్ళు మర్యాద ఇచ్చినా, ఇవ్వకపోయినా, గుర్తించినా, గుర్తించకపోయినా, ఒక మాటన్నా అనకపోయినా మనకేమి డిఫరెన్స్ అనేది రావట్లేదు కాబట్టి, మనం దాన్ని వదిలేయడం అనేది మొదలు పెడుతూ ఉంటామనమాట. అందుకే భక్తిలో చూడండి కొంత దూరం వెళ్ళాక ఎవరైనా మనల్ని పెద్ద పట్టించుకున్నా, పట్టించకపోయినా మనకు పెద్ద కష్టం అనిపించదు. ఎందుకు అనిపించడం లేదిప్పుడు? ఒకప్పుడు అరే! నువ్వు అలా చేసావు, ఇలా చేసావు అని చెప్పి మనము అంత కంప్లెయింట్ మోడ్‌లో ఉన్నవాళ్ళము. ఇవాళ కంప్లెయింట్స్ తగ్గించగలుగుతున్నాము అంటే ఎలా పాసిబుల్ అయితుందది? అప్పుడు భౌతికంలో జీవించాము, ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక కూడా జీవిస్తున్నాం. ఆ! ఆత్మస్థలం. ఆత్మస్థరంలో జీవించడం అంటే ఏంటి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి దట్స్ ఓకే. వాళ్ళు ఇచ్చినా, ఇవ్వకపోయినా ఏముంది అని కొంచెం లైట్ తీసుకోవడం అనేది మొదలు పెడతామనమాట. సో, టాలరేట్ చేసే శక్తి వచ్చిందా? రాలేదా? ఒకప్పుడు ఉందా టాలరేట్ చేసే శక్తి? లేదు మాతాజీ. లేదు లేదు. మాతాజీ. బట్ ఇవాళ ఎలా వచ్చింది టాలరేట్ ఇప్పుడు చేసే శక్తి? జ్ఞానం, ఎందుకంటే ఆత్మజ్ఞానం ఆత్మ ఉంది. మీరు తెలుసుకున్నామని. చూడండి కేవలం భగవద్గీత విన్నంత మాత్రానే ఈ రియలైజేషన్ రాదు. మీరు ఒప్పుకోండి. అంటే మీరు ఆలోచించండి. భగవద్గీత వింటాము. విన్నంత మాత్రాన ఇది మనకి రియలైజేషన్‌లోకొచ్చేస్తుందా? అంటే నేను ఇవాళ భగవద్గీత క్లాస్ విన్నాను. నేను బయటికి వెళ్ళాను. ఎవరైనా నన్ను అవమానించేసారనుకోండి. అయ్యో! అవును కదా! నేను ఆత్మని గదా! నేను పెద్దగా పట్టించుకోకూడదు ఇట్లాంటివి అనేది వెంటనే మారిపోతుందా మనకి? లేదు. మారిపోదు, లేదు మారిపోదు. ఇమ్మీడియేట్‌గా మనకు కోపం హరినామం వచ్చేస్తుంది. హరినామం ఆ! హరినామం ఎగ్జాక్ట్‌లీ. చేసుకోవచ్చు. ఏది మార్చింది అంటే భగవద్గీత జ్ఞానంతో పాటు మనం ఏబీసీడీ ఫాలో అవుతున్నాం కదా! అది మార్పు తీసుకొస్తుందనమాట. అంటే ఆత్మకివ్వాల్సిన పోషణ ఇచ్చాకనే మనం ఆత్మస్థరంలో జీవించడం అనేది పాసిబుల్ అయితుంది. కేవలం విన్నంత మాత్రానే అది మనకి రియలైజేషన్‌లోకి రాదనమాట. వినడం అనేది ఏంటి అంటే జ్ఞానం. అది విజ్ఞానంలోకి రావాలి. అంటే అది మన ఆచరణలోకి రావాలంటే ఏం చేయాలి మనం? ఏబీసీడీ ఫాలో అవ్వాలి. ఏంటి ఏబీసీడీ? అసోసియేషన్, అసోసియేషన్.
బుక్స్ బుక్స్, చాంటింగ్, Right. డీప్ వర్షిప్ డీటీ అండ్ వర్షిప్ అండ్ డైట్. డైట్. సో ఇవి చెయ్యనంత వరకు కూడా మనకి నాలెడ్జ్ గానే ఉంటుందన్నమాట. అందుకనే చాలా మంది చూడండి క్లాసులు వింటూనే ఉంటారు. కానీ జపం చేయకపోతే ఏమవుతుంది? అది మనకి రియలైజేషన్‌లోకి రాదన్నమాట. సో ఇవి 4 ఉండాలి మన జీవితంలో. భక్తుల సాంగత్యంలోకి రావాలి. మనం బుక్స్ చదవాలి. భగవద్గీత, భాగవతం చదవాలి, వినాలి అండ్ హరినామ జపం చేయాలి అండ్ భగవంతుని సేవ చేయాలి అండ్ భగవంతుని ప్రసాదం అనేది తీసుకోవాలి. ఇవి చేస్తేనే మనకి జ్ఞానం అనేది విజ్ఞానంగా మారుతుందన్నమాట. లేదు అంటే అది కేవలం జ్ఞానంగానే ఉంటుంది. మనలో మార్పు అనేది జరగదనమాట. ఓకే. సో ఇవాళ శ్లోకాల్లో మనం ఏం తెలుసుకున్నాం? ఆత్మ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి ఇచ్చారనమాట. ఆత్మ హృదయ నివాసి అయి ఉంటుంది. ఆత్మ యొక్క పరిమాణం అనేది మన కేశాగ్ర భాగంలో 10,000వ వంతులో ఉంటుంది అని చెప్పి తెలుసుకున్నాము. ఆత్మ యొక్క నేచర్ ఏంటి అంటే కాన్షియస్‌నెస్ అన్నమాట, చైతన్యం. అందుకనే మనకి మనం ఏమంటాం? కృష్ణ చైతన్యం అంటామా లేదా చెప్పండి? అంటాం యెస్ మాతాజీ. ఆర్ నో? సో మనం భక్తిలో మనం ఏం డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం? మన చైతన్యం అంతా కూడా కృష్ణతో నింపాలి అని అనుకుంటున్నాం అన్నమాట. సో మనం ఈ ఏబీసీడీ చేసే కొద్దీ ఏమైతది అంటే మనం కృష్ణ చైతన్యవంతులం అయిపోతాం అన్నమాట. అప్పుడు ఏమైతది అంటే కంప్లీట్ గా మనం ఆత్మస్థరంలో ఉండడం అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? Clear, ఎస్ మాతాజీ. మాతాజీ క్లియర్. ఆత్మ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. చిన్న ప్రశ్న మాతాజీ, చెప్పండి. ఇప్పుడు డెడ్ బాడీ దగ్గర ఎందుకు భగవద్గీత చదువుతాం మాతాజీ? డెడ్ బాడీ దగ్గర ఎందుకు భగవద్గీత చదువుతామనా? నాకు స్పెసిఫిక్ గా డీటెయిల్స్ తెలియదు ప్రభుజీ. డెడ్ బాడీ దగ్గర భగవద్గీత చదివితే దాని వల్ల వచ్చే క్రెడిట్స్ అనేవి ఎవరైతే ఆత్మ వదిలేసి వెళ్ళిపోయారో వాళ్ళకి క్రెడిట్స్ వెళ్ళాలి అని ఒక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు. ఇంకొక రీజన్ ఏంటి అంటే పక్కన ఎవరైతే డెడ్ బాడీ కాకుండా ఇంకా ఆత్మ కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళకైనా జ్ఞానం రావాలి. సో ఏదో రోజు మనం కూడా అలాంటి స్థితికి వెళ్ళిపోతాము. మనమేమి నిత్యంగా ఉండము. ఏదో రోజు అలా వెళ్ళిపోతాము. తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే నువ్వు ఈ శరీరం కాదు, నువ్వు ఆత్మ అనేది ఇప్పటికైనా తెలుసుకో. నువ్వు కళ్ళ ముందు ఇప్పటిదాకా చూసిన వాళ్ళు కూడా అలా శవంలాగా పడిపోయి ఉన్నారు. అసలైనది ఆత్మ అనేది ఇప్పటికైనా తెలుసుకో అని పక్కనున్న వాళ్ళకి కూడా తెలియాలి అన్న ఇంటెన్షన్‌తో చదువుతారు ప్రభుజీ. సో ఈ 2 డీటెయిల్స్. ఓకే. ఒకటి వెళ్ళిపోయిన ఓకే. ఆత్మకి ఈ క్రెడిట్స్ అనేవి వెళ్ళాలని. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కనీసం ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పటికైనా రియలైజ్ అవ్వండి. మీరు ఆత్మ, మీరు శరీరం కాదు. ఆత్మకి కావాల్సింది భక్తి. భక్తి లేనంత వరకు ఎన్ని చేసినా కూడా రేపొద్దున ఏదో రోజు ఇట్లా మొత్తం వదిలేసి వెళ్ళిపోవాల్సిందే అని చెప్పి పక్కన వాళ్ళకి కూడా నాలెడ్జ్ ఇవ్వడానికి ప్రభుజీ. ఓకే మాత. అంటే ఆత్మ సంబంధించిన జ్ఞానం భగవద్గీతలో ఉంటది కాబట్టి అదే చదువుతారు అది. యెస్ ప్రభుజీ. అది. అంటే మనకప్పుడు కావాల్సింది అదే కదా! నేను అప్పటిదాకా ఆ. సంపాదించుకున్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నాతో రావట్లేదు. నేను అప్పటిదాకా పెట్టుకున్న రిలేషన్స్ నాతో రావట్లేదు. నేను చేసుకున్నది ఏది కూడా నాతో రావట్లేదు. కానీ ఆత్మస్థరంలో చేసింది చనిపోయిన తర్వాత వస్తుందా రాదా మనతో చెప్పండి? వస్తుంది. ఆత్మస్థరంలో ఏం చేయాలి అనేది భగవద్గీతలో మాత్రమే ఉంటుందన్నమాట. భక్తి చేయండి, హరినామం తీసుకోండి, సతతం కీర్తయంతో మీరు నాకు శరణు పొందండి. ఇదంతా కూడా ఎక్కడ చెప్తున్నారు? మనం జీవితంలో గడిపిన దేంట్లో అయినా తెలుస్తుందా? భగవద్గీతలో మాత్రమే తెలుస్తుందా ఇదంతా? భగవద్గీత మాత్రమే. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఆ టైంలో అది చదివేది ఏంటంటే బేసిక్‌గా రీజన్ ఏంటి అంటే అప్పటికైనా తెలుసుకోండి, మేల్కోండి. ఏదో రోజు మనం కూడా అట్లాంటి స్థితికి వెళ్ళిపోతాము. సో గెట్ టు నో ద రియాలిటీ అని చెప్పి చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. మాతాజీ ఇంకా ఇప్పుడు ఆత్మ పరమాత్మ అంటే ఆత్మ పరమాత్మ ఒకేసారి బయటికి వెళ్ళిపోతుండవా? ఏది ముందు వెళ్తుంది ఏంటి? ఇద్దరు ఒకేసారి వెళ్ళిపోతారు ప్రభుజీ. ఇద్దరు ఒకేసారి. బేసిక్‌గా ఏంటి అంటారంటే ఆత్మ భగవంతుని యొక్క అంశాలు ప్రభుజీ. నేను బ్రీఫ్‌గా ఇస్తాను ఆన్సర్. ఫర్దర్‌గా మనకి భగవద్గీత ముందుకెళ్ళే కొద్దీ ఇంకా డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఓహో. ఆత్మ అనేది భగవద్గీత యొక్క భగవంతుని యొక్క అంశం. ఓకే. అయితే భగవంతునికి మనమంటే ఎంత ప్రీతి అంటే భగవంతుడు మనల్ని వదిలి ఉండలేరన్నమాట. అందుకనే ఏం చేస్తారంటే మనం ఏ శరీరం తీసుకున్నా కూడా భగవంతుడు మనల్ని వదిలి ఉండలేక మనకి తోడుగా వస్తూనే ఉంటారన్నమాట. అయితే అలా తోడుగా ఎలా వస్తున్నారు? పరమాత్మ రూపంలో వస్తున్నారు. నేనొక చీమలాగా వెళ్ళాననుకోండి, ఆ చీమలో గూడా ఆత్మ, పరమాత్మ ఇద్దరు ఉంటారనమాట. నేనొక దోమలాగా వెళ్ళాననుకోండి, ఆ దోమలో గూడా ఆత్మ, పరమాత్మ ఇద్దరు ఉంటారు. నేనొక ఏనుగులాగా వెళ్ళినా గూడా ఆత్మ, పరమాత్మ ఇద్దరు ఉంటారు. లేదు మనిషిలా ఉన్నా కూడా ఆత్మ, పరమాత్మ ఇద్దరు ఉంటారు. అయితే పరమాత్మ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారు తెలుసా మనల్ని వదిలేసి? మనం ఎప్పుడైతే గోలోక్కి వెళ్తామో, ఇంకప్పుడు పరమాత్మ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు గదా! మనం ఓహో. కృష్ణ దగ్గరికి డైరెక్ట్‌గా వెళ్ళిపోయాం కదా! కానీ మనం అక్కడికి వెళ్ళకుండా ఇక్కడ ఎన్ని శరీరాలు తిరుగుతున్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడు మనల్ని వదిలి ఉండలేక మనతో పాటు పరమాత్మ రూపంలో ఉంటూనే ఉంటారనమాట. ఓకే. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మాతాజీ ఇంకొకటి, ఇప్పుడు ఆత్మ మెజరబుల్ కదా, అంటే మనకు ఉన్నటువంటి పరికరాలతో కొలవలేము. మరి మెజరబుల్ అయ్యేటప్పుడు ఇది భౌతికం, ఇది ఆధ్యాత్మిక ఎలాగవుతుందని? ఈ మెజరబుల్ అనేది మనకి వేదాల్లో, శాస్త్రాల్లో ఇచ్చారు ప్రభుజీ. ఇది సైంటిస్ట్ ఎవరు మెజర్ చేసి చెప్పింది కాదు ఇది.
సైంటిస్ట్‌కి దొరకదు ఇది. కళ్ళకి దొరకదు. మనం ఎన్ని పరికరాలు పెట్టినా దొరకదు. ఎందుకంటే చెప్తున్నాం కదా! ఇది సచ్చిదానందం. ఇది భౌతికమైనది కాదు. సో, మనం ఏమి తయారు చేసినా భౌతికంగా అవి భౌతికమైన వస్తువులతో అంటే భౌతికమైన పదార్థాలతో చేసింది కాబట్టి అది భౌతికమైనది. భౌతికమైనవి చూడగలుగుతామనమాట. ఇంత మైన్యూట్‌లో ఉన్న భౌతికమైనది చూడగలుగుతాం. కానీ ఆత్మ భౌతికమైనది కాదనమాట. అది సచ్చిదానందమైనది. మనం చూడలేమనమాట ఆత్మని. ఓకే. సో, అందుకనే చూడండి మీరు జస్ట్ ఇంకొక పాయింట్. మీరు మనము ఆత్మ ఒక్కసారి వెళ్ళిపోయాక బాడీని మనము కాల్చేస్తే కాల్చిన మనము పూడబెట్టేసినా అంటే మనం భూమిలో మనము దాన్ని కప్పిపెట్టేసినా గూడా కొన్ని రోజుల తర్వాత అది కలిసిపోదా గమనించండి. కలిసిపోతుంది. కలిసిపోతుంది. అంటే మనకి భూమి, అగ్ని, జలము, వాయువు వీటిలో కలిసిపోతదనమాట. సో, బేసిక్‌గా ఈ శరీరం అనేది ఈ పంచభూతాలతో నిర్మితమైందనమాట. కానీ ఆత్మ అనేది పంచభూతాలతో నిర్మితమైంది కాదు. ఆత్మ దేనితో నిర్మితమైంది తెలుసా? సత్, చిత్, ఆనందతో నిర్మితమైందనమాట. భగవంతుడు ఏ కంపోజిషన్‌లో ఉంటారో ఆత్మ కూడా అదే కంపోజిషన్‌లో ఉంటుంది. సో, పంచభూతాలతో చేసిన వాటితో మనము సచ్చిదానందని పట్టుకోలేం. అందుకనే మనం కూడా మన కళ్ళతో భగవంతుని చూడగలుగుతామా? లేదు. చూడగలుగుతామంటే అర్చ విగ్రహ రూపంలో భగవంతుడు తన కృపని పెట్టి భగవంతుడు అక్కడ నేను ఉంటాను మీరు సేవ చేసుకోండి అన్న ఆప్షన్ మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి చూడగలుగుతున్నాం. కానీ భగవంతుని మన కళ్ళతో మనం పట్టుకోలేమన్నమాట. భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలంటే బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి తెలుసా? చెవులన్నమాట. అదేంటి మాతాజీ చెవులతో ఎలా చూస్తామంటే భగవంతుని గురించి వినే కొద్దీ ఏమైతుందంటే ఆ ట్రాన్సెండెంటల్ సౌండ్ రూపంలో భగవంతుడు మన హృదయంలో ప్రవేశిస్తారనమాట. సో అప్పుడు మాత్రమే మన కళ్ళు అనేవి అప్పటిదాకా చర్మచక్షు అంటారు. అప్పుడు అవి ఏం మారుతాయంటే జ్ఞాన చక్షులాగా మారుతాయి. అంటే ఇప్పుడు జ్ఞానం వస్తుంది కదా భగవంతుని గురించి. సో భగవంతుణ్ణి ఎలా చూడాలి అన్న జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. అది ఇంకా పరిపక్వత చెందే కొద్దీ ఏమైతే తెలుసా మన చక్షు అనేది ప్రేమ చక్షు అవుతుంది అనమాట. సో అప్పుడు ప్రతి చోట కూడా భగవంతుని చూడడం అనేది మొదలు పెడతాం. సో వీటన్నిటికి మూలం ఏంటి అంటే హియరింగ్, వినడం. భగవంతుని గురించి వినడం అనేది మూలం అనమాట. వినే కొద్దీ మన చక్షు అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది. మన చూపు అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది. ఒక్కరి తర్వాత ఒక్క నిమిషం. ప్రభుజీ నిఖిల్ జస్ట్ 1 మినిట్ మాతాజీ. నిఖిల్ ప్రభుజీ మీకు ఏదైనా అనౌన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయంటే చేయండి. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం అందరికి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సారీ టు డిస్టర్బ్ ఇన్ ద మిడిల్. ప్రాబ్లం ప్రభుజీ. రేపు అందరికీ కూడా మీరు ఎవరెవరైతే SGR 11 అటెండ్ అయ్యారో, SGR అడ్వాన్స్ కోర్స్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరి క్లాస్లో ఉన్నారండి. సో అందరికీ కామన్ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే రేపు గెట్ టుగెదర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్లాన్ చేయడం జరిగింది SGR అండ్ SGR ADC చేసిన వాళ్ళందరికీ. సో మీకు గ్రూప్లో కూడా అదే మెసేజ్ అనేది పంపడం జరిగిందండి. సో మీరు ఎవరైతే అవైలబుల్ ఉన్నారో రేపు అందరూ కూడా గెట్ టుగెదర్ ప్రోగ్రామ్‌కి అటెండ్ అవ్వచ్చు. అండ్ రేపు మన శిక్షా గురువు అయిన హిస్ గ్రేస్ వరదకృష్ణ ప్రభు రావడం జరుగుతుంది. అదొక చక్కటి శుభవార్త. సో ప్రభువే మనకి క్లాస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. షార్ట్ క్లాస్ ఉంటుంది. మనకి కృష్ణ కాన్షియస్‌లో ముందుకెలా వెళ్ళాలి, సో మనకెలా భగవద్గీత ఇంకా హెల్ప్ అవుతుందో రోజు రోజుకి తెలుసుకుంటున్నాం కదా! సో మీరు అట్లా సీనియర్ వైష్ణవర్స్‌ని కలవచ్చు. కుదిరితే వరదకృష్ణ ప్రభుతో కూడా కలవచ్చు. సో అండ్ ప్రభు చేతుల మీదుగా మీరు సర్టిఫికేట్ అనేది తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఫోటోస్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయండి మీరు సర్టిఫికేట్ తీసుకునేటప్పుడు. సో ఎవరు కూడా ఈ ఆపర్చునిటీ మిస్ అవ్వద్దని నా మనవి. సో అందరూ ఖచ్చితంగా రేపు గెట్ టుగెదర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది అటెండ్ అవ్వండి. రేపు సాయంత్రం 5 o'clockకి స్టార్ట్ అవుతుంది. మన ఇస్కాన్ హ్యాబిట్స్ టెంపుల్ ఉంది కదండి, ఇస్కాన్ హ్యాబిట్స్ హైదరాబాద్ టెంపుల్, అందులో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ద్వారకాపురి హాల్లో. అడ్రస్ అనేది మళ్ళీ గ్రూప్లో అనేది పంపడం జరుగుతుంది ఈరోజు కూడా. సో అక్కడికి వచ్చి ద్వారకాపురి హాల్ వెళ్ళాలి. గెట్ టుగెదర్ ప్రోగ్రామ్ అన్ని సెక్యూరిటీని అడిగినా పంపిస్తారు. మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ నా నెంబర్ ఉంది కదండి, నా నెంబర్కి కాల్ చేయండి. లేదా అనుషమ్మత నెంబర్కి కాల్ చేసినా పర్వాలేదు. సో అందరూ కూడా తప్పకుండా రావాలండి. అండ్ ప్రోగ్రామ్ అనంతరం మనందరికీ కూడా డిన్నర్ మహాప్రసాదం అనేది అరేంజ్ చేయడం జరిగిందండి. సో డిన్నర్ ప్రసాదం అక్కడే తీసుకోవచ్చు. ఎవరైతే ఒక్కరు రాలేని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో రావచ్చండి, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో చక్కటి సంకీర్తన ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత షార్ట్ క్లాస్, ఆ తర్వాత సర్టిఫికేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ రకరకాల అంటే ఇస్కాన్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి అనేది కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. ఇస్కాన్ ఏ విధంగా సొసైటీలో కృష్ణ చైతన్యాన్ని పెంచడం కోసము రకరకాల యాక్టివిటీస్ చేస్తుంది. భగవద్గీతని ఏ రకంగా మనం బోధించడం జరుగుతుంది పిల్లలకి కానీ పెద్దలకి కానీ. ఇలా ఆన్లైన్ మాధ్యమం కాకుండా ఇంకా రకరకాల క్లాసెస్ విధంగా వేరే వేరే స్కూల్స్‌లో, వేరే వేరే యూనివర్సిటీస్‌లో, కాలేజెస్‌లో
ఎలా అయితే ఇస్కాన్ కృషి చేస్తుందో మీ అందరికీ కూడా తెలియడం జరుగుతుందండి. సో, అందరూ తప్పకుండా రావాలని నా మనవి. ఇది చాలా చక్కగా ఉంటుందండి ప్రోగ్రామ్. మీరు ఇప్పటివరకు ఆన్‌లైన్ క్లాసెస్ మాత్రమే అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి ఇది తెలీదు ఎలా ఉంటుందో. బట్ ఒక్కసారి వస్తే ఆహ్, ఏమంటారు, ఎప్పుడు తాగని ఒక పండు రసం తాగితే ఎంత అనుభూతి చెందుతామో, అలాంటి అనుభూతి ఉంటుందనమాట. చాలా మంచి ఒక బ అంటే ఒక భగవత్ సత్సంగం జరుగుతుంది గదా! చక్కటి వైష్ణవులందరితో మనం కలవడం జరుగుతుంది. మీ తోటి పార్టిసిపెంట్స్ అంటే ఇప్పటివరకు ఎవరెవరైతే మీతో పాటు ఈ క్లాసెస్ అన్ని అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ గూడా ఆన్‌లైన్‌లో అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. అలా ఆన్‌లైన్‌లో అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరినీ మీరు చూడడం జరుగుతుంది, మాట్లాడడం జరుగుతుంది. మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మీరు ఇప్పటివరకు ఎలా అయితే ఫీల్ అయ్యారో అలా తోటి వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నందుకు మాకు ఒక చక్కటి లెర్నింగ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ మీకు గూడా ఉంటుంది. సో, అది ఆహ్, పరస్పరంగా గూడా చాలా చక్కటి అనుభూతి అనేది జరగడం జరుగుతుంది. అండ్ మీ టీచర్స్‌ని కలవచ్చు. అది అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇప్పటివరకు మీకు ఎవరెవరైతే క్లాసెస్ చెప్పారో జెపా సెషన్‌లో గాని, ఎస్‌జీఆర్‌లో గాని వాళ్ళందరిని గూడా మీరు కలవచ్చు. సో, ఇలా ఒక చక్కటి ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది. సో, మీరందరూ గూడా రావాలని మనవి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేకపోతే అడ్రెస్ విషయంలో ఏమన్నా ప్రోగ్రామ్ విషయంలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అనుష మాతాజికి గాని, నాకు గాని మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. కుదిరితే నాకే కాంటాక్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే కొన్ని ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్‌కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని నేనే చూసుకుంటున్నా కాబట్టి నేను మంచి ఆన్సర్ ఇవ్వగలను మీ అందరికి. ఓకేనండి. హరే కృష్ణ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు అడగొచ్చు. లేదంటే నా అనౌన్స్‌మెంట్ అయిపోయిందండి. మీరు మీకు డౌట్ సెషన్ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఒక 2 మినిట్స్. అంటే నేను చెప్పిన అనౌన్స్‌మెంట్‌లో డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి. క్లాస్ హరే డౌట్స్ కృష్ణ. అనుష మాతాజిని అడగండి. మీ ప్రభుజీ మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ నంబర్ ఇందులో ఉందా చాట్‌లో చూపించండి. పెడతారా ప్రభుజీ? తప్పకుండా మాతాజి. నేను చాట్‌లో మళ్ళీ మా నంబర్ పంపిస్తాను ఇప్పుడే. జూమ్ చాట్‌లో పెడుతున్నా. అండ్ గ్రూప్‌లో వచ్చే మెసేజెస్ నుంచి ఏదైతే నంబర్ వస్తుందో ఆ నంబర్ నాదే. ఓకే ప్రభుజీ. హరే మీకు కృష్ణ మెసేజ్ వస్తుంది ప్రభుజీ. గదా! పోల్ అటెండ్ చేయండి అని. అది ఆ, మెసేజ్ నా నంబర్ నుంచి వస్తుంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ఆ, హరే కృష్ణ మాతాజి. మీరు చెప్పేది చాలా బాగుంది అసలు నిజంగా. అసలు అంటే ఇక్కడ నేను మేము బెంగళూరులో ఉంటాం కానీ ప్రస్తుతానికి చెన్నైలో ఉన్నాను అనమాట మా మామగారి ఇంట్లో. ఓకే. సో నాకు రావాలని నా మనసు అయితే అక్కడికి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. కానీ ఈ శరీరం కదలదు అనమాట. శరీరం రావడం కష్టము అక్కడికి. కాబట్టి ఆ, చాలా 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 మిస్ అవుతున్నా అని నాకు అర్థమవుతోంది. కానీ హెల్ప్‌లెస్ సిట్యుయేషన్ ప్రభుజీ. మరి మాలాంటి వాళ్ళకి ఎట్లాగా మీరు సర్టిఫికేట్స్ అండ్ అంటే సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు హైదరాబాద్‌లో అంటే హైదరాబాద్‌కి మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతుంటారా మాతాజి మీరు? మేము ఉండడమే బెంగుళూరులో ఉంటాము. చెన్నై వచ్చా నేనిప్పుడు యాక్చువల్లీ. అచ్చా! మేము బెంగుళూరు, చెన్నై, బెంగుళూరు అలా. హైదరాబాద్ అంటే యెస్, ఈ మంత్ ఎండ్‌లో వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాకపోతే బాబోయ్! అది అక్కడెక్కడో ఇది కొండాపూరు అక్కడెక్కడో అటు ప్లేసు. ఓకే. అందుకని ఓకే ప్రభుజీ. మాతాజీ. నో ప్రాబ్లమ్. ఇలా ఎవరైతే బెంగుళూరులో అక్కడ ఐ మీన్ ఔట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఉన్నవాళ్ళు అటెండ్ అవ్వలేకపోతున్నారో, ఔట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఒక ఆలోచన అనేది చేయడం జరిగింది. మీకు ఆన్‌లైన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తామండి పీడీఎఫ్ రూపంలో. సో, ఓకే. ఎస్‌జీఆర్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ మీన్ రేపు గెట్ టుగెదర్ అయిపోయిన తర్వాత మీరెవరైతే ఉన్నారో నాకు పర్సనల్‌గా మెసేజ్ చేయండి. 1, అలాగే. 1 వీక్ అంటే 7-10 డేస్ లోపల ఆన్‌లైన్ డిజిటల్ సర్టిఫికేట్ సారీ నాట్ ఆన్‌లైన్ సర్టిఫికేట్. డిజిటల్ సర్టిఫికేట్ అనేది తయారు చేసి మీకనేది పంపడం జరుగుతుందండి. ఓకే. అండ్ అండ్ ఇంకొకటి హైదరాబాద్‌లో ఉన్న వాళ్ళకిను, హైదరాబాద్ శివార్లలో ఉన్న వాళ్ళకి దయచేసి వెళ్ళండి ప్రోగ్రామ్‌కి. ఇది నిజంగా లైఫ్‌లో చాలా చేంజ్ తీసుకొస్తుంది. ఇట్స్ ఎ ట్రాన్స్‌ఫార్మింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పొచ్చు అసలు. ఊరికే గెట్ టుగెదర్ అని కాదండి ఇది. ఎందుకంటే నేను బెంగుళూరులో అటెండ్ అవుతుంటా కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. చాలా మనసు లాగేస్తుంది. అయ్యో! వెళ్ళలేకపోతున్నానే అని కొంచెం బాధగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత నాకు తెలుసు. అందుకని చెప్తున్నాను. హైదరాబాద్‌లో ఉన్న వాళ్ళకి గోల్డెన్ ఛాన్స్ అంటే గోల్డెన్ ఛాన్స్. ఉత్త గోల్డెన్ ఛాన్స్ కాదు. అసలు ప్లాటినం ఛాన్స్ అని చెప్పనిక. దయచేసి అందరూ అటెండ్ అవ్వండి ప్లీజ్. హైదరాబాద్‌లో ఉన్నవాళ్ళు, హైదరాబాద్ శివార్లలో ఉన్నవాళ్ళు, దగ్గరలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా గాని వెళ్ళండి ప్లీజ్. థాంక్ యూ ప్రభుజీ ఫర్ తప్పకుండా గివింగ్ మీ దిస్ మాతాజీ. ఆపర్చునిటీ. చాలా ఎవరైనా రాలేకపోయినా మీ దగ్గర బంధువులనో, లేకపోతే మీ బ్రదర్స్‌నో, మీ సిస్టర్స్‌నో, మీ పేరెంట్స్‌నో పంపించినా గాని నన్ను అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ తీసుకోవచ్చండి. అలా గూడా తీసుకోవచ్చు. నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్. ప్రభుజీ నంబర్ పెట్టరా మీ మొబైల్ పెట్టిన నంబర్. ప్రభు. ఈ ఓకే. చాట్‌లో పెట్టిన ప్రభు.
పెట్టండి ప్రభుజీ. జూమ్ చాట్ లో పెట్టాను. ఇంకా మీకు ఏదైతే టుగెదర్ మెసేజ్ వస్తుందో అది నా నెంబరే ప్రభు. ఆ నెంబర్ కూడా ఓకే. మీరు కాల్ చేయొచ్చు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. అయితే ప్రభుజీ ఒక మాట, లక్ష్మి గారు అంటే ఏలూరుపేట లక్ష్మి గారు మరి ఇప్పుడు లేదనుకుంటా ఎవడో గ్రూప్ లో ఇప్పుడు ఆవిడ అక్కడే హైదరాబాద్ లో ఉంటారు. ఒకసారి కనుక్కుంటే ఆవిడ వెళ్ళగలదా అనేసి. ఆమె అటెండ్ అయ్యారులేండి 2 సెషన్స్. అదే కార్తీక మాసాదిను అడ్వాన్స్ కోర్స్ ది అటెండ్ అయ్యారు ఆవిడ. సో ఒకసారి ఆమెను అడిగి చూస్తాను. ఆవిడ అమీర్పేట ఎక్కడ ఉంటుంది ఆవిడ? సనత్ నగర్ లో ఉంటారు. ఒకవేళ హ్యాబిట్స్ ఏమైనా వచ్చి తీసుకోవడం అవుతుంది కనుక నా సర్టిఫికేట్ ఆవిడకి ఇస్తారా అయితే? ఇస్తాం మాతాజీ. కాకపోతే తను వచ్చినప్పుడు ఒకసారి నాకు చెప్పమనండి, నేను సర్టిఫికేట్ రాయిస్తాను. రిజిస్ట్రేషన్ డెస్క్ దగ్గర చెప్పమనండి. ఓకే, రిజిస్ట్రేషన్ డెస్క్ ఉంటుంది. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ డెస్క్ దగ్గర నేను నా సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకుంటా అండి, ఇలా మా మాతాజీ మా ఫ్రెండ్ సర్టిఫికేట్ కూడా నేను తీసుకుంటానని చెప్పమనండి. అక్కడ వాళ్ళు పేరు అనేది నోట్ డౌన్ చేసుకొని సర్టిఫికేట్ అనేది రెడీ చేస్తారు. అంటే ఇది బెంగళూరులో ఇంకొకళ్ళు కూడా ఉన్నారు, సాయిలత అనేసి, మన ఈ గ్రూప్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆవిడ. ఆమె నా ఫ్రెండ్ అన్నమాట, సాయిలత అండ్ చైతన్య అని ఒక అమ్మాయి, తను కూడాను. మరి ఇప్పుడు ఉన్నారా ఈ గ్రూప్ లో తెలియదు పర్లేదు, అట్లా ప్రస్తుతం. ఎవరైనా ఉన్నా నాకు చెప్పండి. ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరిది కూడా అందరికి డౌట్ సెషన్ ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంది నా వల్ల, అందుకని లేదు వాళ్ళిద్దరి సర్టిఫికెట్ కూడా ఇచ్చేస్తారు కదా అనేసి. అది ఫైన్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయింది, మీరు జప సెషన్ ఎండ్ చేసే టైం కృష్ణ అయింది. ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. మాతో నాకు పర్సనల్ గా మెసేజ్ కానీ కాల్ కానీ చేయండి, మీ డౌట్స్ నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. ఓకే. రేపటి గెట్ టుగెదర్ సంబంధించి నాకు మెసేజ్ కానీ కాల్ కానీ చేయండి, నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ మీ జప సెషన్ టైం అయిపోతుంది కదా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. అనుష మాతాజీ, నేను ఒక డౌట్ అడుగుదాం అనేసి అనుకుంటున్నాను కదా. ఒక్క నిమిషం. యాక్చువల్ గా నేను ఐ హావ్ టు లాగ్ ఆఫ్. నేను మా పాపని స్కూల్ కి రెడీ చేసుకోవాలి. సో ఐ జస్ట్ హ్యావ్ ఓన్లీ 45 minutes టు గో. నేను ఏం చేస్తానంటే రేపు కూడా నేనే సెషన్ తీసుకుంటాను. సో మీ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రేపు ఒకసారి అడిగాక మనము రేపు సెషన్ తీసుకోవడం అనేది చూద్దాం. నేను ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నాను, డిలే అయిపోయింది. అయ్యో పర్వాలేదు. నా అన్నగారు బాగున్నారా? నాన్నగారు కులాసానా? Yes, all fine, Mataji. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you so much. Okay. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. సారీ ఏమనుకోవద్దు, నాకు కొంచెం టైం అయిపోతుంది. క్వశ్చన్ ఏం లేదు మాతాజీ, మామూలుగా. ఓకే ఫైన్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో వన్ రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే, ఎవరైతే హైదరాబాద్ లో ఉన్నారో అవైలబుల్ గా మీరు డెఫినెట్ గా అటెండ్ అవ్వండి. చాలా బాగుంటుంది. మీరు అందరినీ కూడా పర్సనల్ గా కలిసినప్పుడు ఆ బాండ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే, హిస్ గ్రేస్ వరదకృష్ణ ప్రభుజీ ద్వారా మనము ఆ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకుంటాము అండ్ ప్రభుజీ క్లాస్ అనేది వినడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్ వుడ్ బి అ వెరీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో డెఫినెట్ గా వీలైన వాళ్ళందరూ కూడా అటెండ్ అవ్వండి. అండ్ మీకు పోల్స్ అనేవి ప్రభుజీ గ్రూప్స్ లో పెడుతూ ఉన్నారు, మీరు ఆ పోల్ కూడా అటెండ్ చేయండి. మీరు రాగలరా లేదా అనేది కూడా అక్కడ మీరు అది క్లిక్ చేస్తే మాకు అర్థమవుతుంది అనమాట, అరేంజ్మెంట్స్ అవి చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. సో అది కూడా సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీ శ్రీ రాధా మదన్ మోహన్ जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. Thank you so much Mataji and Prabhuji. Hare Krishna. Thank you Mataji. Hare Krishna. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. Hare Krishna.